Okay. Knowledge. Very good afternoon to all. This is Saran Kumar, Professor in Excel Institute of Health Science. Today we discuss about microbiology class for MRB preparation. Okay, now we go for our session. Okay, first we discuss about definition. Microbiology means is nothing but here we study about microorganisms. It's called as microbiology. Okay, once again I repeat that. Microbiology is nothing but here we study about microorganisms. நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. சில பேருக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்னன்னு தெரியாது. மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் they are a small size living organisms. We not visible our naked eye. இதை நமக்கு வெற்றுக்கனால பார்க்க முடியாது. We want some support. By the support of microscope இருந்தா மட்டும்தான் we easily visible that. So the type of organisms they called as microorganisms. Okay, example, the more microorganism is there, like bacteria, virus, parasites, fungus, algae, the more kind of microorganism is there. Here we discuss about some specific microorganisms. Now example, bacteria, virus, fungus and parasites. Okay, so now we discuss about bacteria means the type of study called as bacteriology. Okay, now we study about bacteria the type of study called as bacteriology, right? Next we study about virus means the study called as virology. Next we study about fungus means they called as mycology. Next we study about parasites means it's called as parasitology. இது எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா இருக்கும். Bacteriology, virology. இங்க சில பேர் ஃபங்காலஜின்னு எழுதிடுவீங்க. ஃபங்காலஜி இல்ல. Here we study about fungus means they called as mycology. Okay, but now we discuss about bacteriology. Bacteriology பார்த்துட்டு next one by one அப்படி மூவ் பண்ணி போலாம். Basically the MRB questionல உங்களுக்கு அதிகமா microbiology question mainly asked from bacteriology as well as virus and immunology. The more branches is there. For example, immunology, serology, entomology, parasitology, the more kind of branches there. So adala basically the questions coming from bacteriology as well as immunology as well as virology. இதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய questions எல்லாம் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. So properly listen the class. அப்பதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். Okay, now we discuss about bacteriology. Already we know that நான் முன்னாடி சொன்னேன். We study about bacteria they called as bacteriology. Here we study about bacteria morphology, bacterial characteristics, bacterial classification and their pathogenicity and cultivations method and identification method and their investigation. Okay, இதெல்லாம் பத்தி படிச்சோம்னா they called as bacteriology. Okay, and now we discuss about bacterial morphology. Morphology is nothing but here we study about bacteria structure and shape. Or organism shape and structure. Shape and structure they called as morphology. Okay, right. First we discuss about bacterial structure. First bacteria and structure next one by one morphology, characteristics, classifications, pathogenicity, cultivations and identification, investigation. One by one move pannipolam. Now we discuss about bacterial structure. This is a bacterial structure. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல 3D இமேஜ்ல கொடுத்திருப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு பெரிய ஒரு பூச்சி மாதிரி இருந்து ஒரு வால் மாதிரி போகுது இல்லையா? So
திஸ் இஸ் a bacteria structure. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். The bacteria they are coming under prokaryotics. இங்க கொடுத்திருப்போம். Cells they are classified two types. One is prokaryotic, another one is eukaryotic. Mainly the bacteria coming under prokaryotic. ஏன் prokaryoticல வருது அப்படின்றத இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். The prokaryotic they are having nucleide. Here eukaryotic they are having nucleus. இதான் அதுல உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ். As well as the prokaryotic they are having circular DNA. இங்க பாத்தீங்கன்னா லீனர் டிஎன்ஏவா இருக்கும். So they are a major difference between prokaryotic as well as eukaryotic. இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஷியேட் இதுதான். ஸோ இது ரெண்டுலுமே காமனா இருக்கிறது செல் மெம்பரைன் அண்ட் ரிபோசோம்ஸ் செல்ஸ். இதுதான் இதோடைய மேஜரா இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒற்றுமை. இது ரெண்டுக்குமே ஒன்னா இருக்கிறது. டிஃபரன்ஷியேட்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த சர்க்குலர் டிஎன்ஏ as well as இந்த லீனர் டிஎன்ஏ, நியூக்ளியஸ் அண்ட் நியூக்ளியாய்டு. இதுதான் அதோடைய மேஜர் டிஃபரன்ஸ் between prokaryotic and eukaryotic. The bacteria coming under prokaryotics. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கூட கேட்கலாம். The bacteria coming under prokaryotic or eukaryotic னு கேட்கலாம். ஸோ அதை ஆன்சர் பண்றது கொஞ்சம் விசிபிளா பாத்துங்க. Then here we discuss about bacteria structure. இதுல பாத்தீங்கன்னா the major இந்த yellow கலர்ல போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, this is a bacterial flagella. இது இருந்தா மட்டும்தான் the bacteria they are easily move one place to another place. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகும். They called as bacterial flagella. பாக்டீரியா ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகணும்னா the bacteria need that flagella. the flagella இருந்துச்சுன்னா தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகும். They react as a leg. ஓகே, நமக்குலாம் எப்படி லெக் இருக்கோ அதே மாதிரி the bacteria they also add the leg. இது இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகும். Some kind of bacteria do not having flagella. They called as non-flagellate bacteria. So இந்த நகர்ந்து போறது என்ன சொல்றோம்னா மொட்டைல். The bacteria they are having flagella னா they called as motile bacteria. மொட்டைல்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகும். The bacteria do not having flagella னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகாது. They called as non-motile bacteria. இதான் non-motile bacteria என்ன, motile bacteria என்னன்ற differentiate. The bacteria they are having flagella or not flagella அப்படின்றதுதான் இதோட differentiate. Then இந்த ப்ரோகரியோட்டிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். லைக் செல் வால், தென் பிளாஸ்மல் மெம்பரைன், தென் நியூக்ளியாய்டு, தென் as well as சைட்டோபிளாசம், ரிபோசோம், பில்லி, தென் இது எல்லாமே பாக்டீரியாவோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த பாக்டீரியா ஃபுல் பிளட்ஜ்டு பாக்டீரியா. இது இருந்துச்சுன்னா இந்த பாக்டீரியா they are ability to cause a disease to host. ஹோஸ்ட்னா இஸ் நத்திங் பட் அது ஹியூமனா இருக்கலாம், அனிமலா இருக்கலாம், பிளான்டா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பாக்டீரியா, நாட் ஓன்லி பாக்டீரியா, த ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் காசிங் த டிசீஸ் டு அனதர் ஹோஸ்ட். ஒரு ஹோஸ்டுக்கு டிசீஸை காஸ் பண்ணுதுன்னா த பாக்டீரியா வாண்ட் டு கிராஸ் சம் ஸ்டேஜஸ். த டைம் ஓன்லி தே ஆர் காஸ் த டிசீஸ் டு ஹோஸ்ட். ஹோஸ்ட்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது பிளான்டா இருக்கலாம். த பிளான்ட் ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் as well as human, animal எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அதுக்கு காரணம் microorganisms. The microorganisms they are cause a disease to host அப்படின்னா they want to cross some stages. சில ஸ்டேஜ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போகணும். First one attachment. First the bacteria want to attach to that host. host கூட போய் அட்டாச் ஆகணும். Then penetration, மெதுவா அந்த host குள்ள போகணும். Then they are collecting the energy from that host. host கிட்ட இருந்து எல்லா எனர்ஜியும் அதை எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு then they are மல்டிபிள் இன் தட் ஹோஸ்ட். ஹோஸ்ட்ல இருந்து எனர்ஜி எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ள மல்டிபிள் ஆகணும். அட்டாச்மெண்ட், பெனிட்ரேஷன், மல்டிபிகேஷன். அடுத்து டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த பாக்டீரியா தே ஆர் இன்க்ரீஸ் த பேத்தோஜெனிசிட்டி. அதோடைய இன்ஃபெக்ஷன் லெவலை எப்படி என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற அதோடைய எபிலிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இன் தட் ஹோஸ்ட். தென் அதோடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் உள்ள நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு தென் தே ஆர் காசிங் த டிசீஸ். தென் எக்ஸிட், லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸிட். Attachment, penetration, multiplication, toxin produce, disease caused, exit. இப்போ எப்படி எக்ஸிட் ஆகும்? இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் they are attached to my body னா first one attachment, penetration, multiplication, then toxin produce, disease cause, exit. exitனா இப்போ நான் அச்சின் தும்புற என்ன ஆகும்? The microorganisms come out from that infected person. ஒரு பர்சன் இருந்து மறுபடியும் வெளியே வந்து again they are attached to the another person. Again the life cycle is going on. Okay, இப்படிதான் the disease are easily transmit. So the bacteriaக்கும் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் they are having the ability to cause the disease. So இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டைம் நல்லாவே பார்த்துங்க.
Okay. இப்போ பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டோம். Now we discuss about bacterial shape. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 3D இமேஜஸ்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்கோம், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Some bacteria, they are having different shape is there. Right. Some bacteria, they are having round shape. Okay. The bacteria they called as coccus or cocci. Some bacteria, they are having round structure. They called as coccus. Right. Some bacteria, they are having oval structure. The oval shape. They called as bacilli. Some bacteria, they are having comma shape or curved shape. இப்போ கமா வந்து நம்ம போறோம்ல, இப்படி கமா ஷேப்ல இருக்கும், இல்லாட்டி curved ஷேப்ல இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா they called as vibrio coccus. Vibrio அப்படின்னு சொல்லுவோம். So round shapeல இருந்துச்சுன்னா they called as coccus. Then they are having oval structure means they called as bacilli. Then they are having comma shape or curved shape na they called as vibrio. Then இந்த காக்கஸ் ரவுண்டா இருக்கிற காக்கஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகி ஒரு செயின் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்துச்சுன்னா they called as streptococcus. The coccus, they are arranged line, arranged in chain structure na they called as streptococcus. Okay, then they are arranged in like a cluster ஒரு கூட்டமா அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா they called as staphylococcus. Okay, இதை மட்டும் நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். Then next spirillum and birogetus means is nothing but some bacteria, they are having some coil structure. நம்ம ஸ்பைரல்லாம் பார்த்து போக முடியாது, அப்படி காயில் மாதிரி they are having coil structure. They called as spirogetus and spirillum. Some microorganisms like bacteria, they are having like that structure. They called as spirilla. அப்படின்னு சில பாக்டீரியாவோட ஸ்பீசிஸ், சில ஃபேமிலி, they are having like a spiral structure. காக்கஸ் மாதிரி இருக்கும், தென் பேசிலஸ்ல இருக்கும், கமா ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், தென் as well as cluster, தென் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ், ஸ்டெஃபிலோகாக்கஸ். இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஷியேட் இதுதான். ஸ்டெஃபிலோகாக்கஸ்னா the coccus, they are arranged in cluster shape. Then clusterனா ஒரு கூட்டமா அப்படியே கிரேப்ஸ் மாதிரி கொத்து கொத்தா அமைஞ்சிருக்கும். Then staphylococcus, streptococcus means the coccus, they are arranged in chain structure. ஒரு செயின் மாதிரி கண்டினியூஸா அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா they called as streptococcus. Right. இப்போ we discuss about bacterial structure as well as bacterial shape பார்த்துட்டோம். இப்போ morphology completed. Next we go for classifications. இதுக்கு முன்னாடி again the bacteria, they are classified. Again the bacteria, they are classified. எப்படி எதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா flagella. ஆல்ரெடி சொன்னேன், the flagella is very important for bacteria. When that bacteria, they are having flagella, that time only they are move one place to another place. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போச்சுன்னா மட்டும்தான் they are cause a disease. Right. So சில பாக்டீரியால flagellaவே இருக்காது. The bacteria called as non-motile bacteria. Some bacteria, they are having flagella. Flagella இருந்துச்சுன்னா motile bacteria. So இந்த flagella based பண்ணி the bacteria, they are classified 5 types. One is atrichous and monotrichous, lopotrichous, amphitrichous, peritrichous. They are classified 5 types. Atrichous means, trichous means is nothing but like a air structure. நம்மளுடைய முடி மாதிரி லெந்தியா இருந்துச்சுன்னு they called as trichous னு சொல்லுவோம். Right. First, the bacteria do not having flagella means they called as atrichous. The bacteria, they are having flagella structure, but the flagella, they are having very single side na they called as monotrichous. Mono na single. Next, lopotrichous means the flagellum, they are arranged in single side like a branch or like a root போன மாதிரி ஒரு branch இருந்துச்சுன்னா they called as lopotrichous. Okay. Then the flagella, they are arranged in both side. ரெண்டு சைடுலயுமே இருந்துச்சுன்னா they called as amphitrichous. Then peritrichous means the flagella present in all around, எல்லா சைடுலயும் இருக்கும். They are present in both side, எல்லா சைடுலயும் இருந்துச்சுன்னா they called as peritrichous. Once again, இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு 1 மார்க்ல எதுவும் கேட்டாலும் கேட்கலாம். MRBல once again பாத்துங்க. இந்த major difference between atrichous, monotrichous, lopotrichous, amphitrichous, peritrichous. இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஷியேட்டை புரிஞ்சுக்கங்க. atrichousனா they do not having flagella, flagellaவே இருக்காது. monotrichousனா the flagella having single side, then lopotrichousனா the flagella
present in single side, ஒரு சைடில் மட்டும் இருக்கும், but they are having like a root, நிறைய ரூட் போன மாதிரி பிரான்ச்சராக இருக்கும். Then as well as amphitrachusனா அந்த flagella they are present in both side, right side left side ரெண்டு சைடுலையுமே இருக்கும். Peritrachusனா they are present in all around, எல்லா இடத்துலையும் சுத்தி இருந்துச்சுன்னா they called as peritrachus. Here இதை பேஸ் பண்ணி பாக்டீரியா எப்படி பிரிச்சுட்டாங்க? 5 டைப்ஸா: atrachous bacteria, monotrachous bacteria, lopotrachous bacteria, amphitrachous bacteria as well as peritrachous bacteria அப்படின்னு சொல்லி they are classified. Okay, next okay, here we discuss about bacterial classifications. First நம்ம பார்த்தோம் பாக்டீரியாவோட மார்பாலஜி as well as பாக்டீரியாவோட மார்பாலஜியில் அதோட ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். தென் அதோடைய ஃப்ளஜெல்லாவோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். Now we discuss about difference between gram positive bacteria and negative bacteria. Basically the bacteria they are classified 2 types. One is gram positive bacteria and gram negative bacteria. பாக்டீரியாவை 2 டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு gram positive bacteria, gram negative bacteria. இதை பிரிச்சது யாருன்னா AH Christine Grams. இதை எதை பேஸ் பண்ணி gram positive bacteria, negative bacteriaன்னு பிரிச்சிருக்கோம்னா the bacteria they are having some difference in that cell wall. அதோடைய cell wall-ல they are having some different changes is there. They discovered by AH Gram. இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா gram positive and gram negative அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது ஸ்கூல்ல எல்லாம் 12th உங்களுக்கு சில பேர் நடத்திருப்பாங்க. கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ். கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ்னு சொல்றது காரணம் இஸ் டிஸ்கவர்டு பை ஏச் கிறிஸ்டின் கிராம்ஸ். ஸோ தே கால்ட் அஸ் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் தே ஆர் பிரசன்ட் இன் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா அண்ட் நெகட்டிவ் பாக்டீரியானா இது 2 பாக்டீரியா. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, இது 2 பாக்டீரியா. இது கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக 2 சைட்லயும் வச்சிருக்கோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். the main difference between gram positive bacteria and negative bacteria உள்ள differentiate that is cell wall. அப்படி what are the main difference they are present in that cell wall னா they called as the peptidoglycan layer. இங்க பாருங்க, இந்த layer இங்க எவ்வளவு திக்கா இருக்கு, இங்க பாருங்க எவ்வளவு தின்னா இருக்கு. so இதுதான் அதுல இருக்க major difference. the layer name peptidoglycan layer. they are major difference between gram positive bacteria and gram negative bacteria. The gram positive bacteria they are having very thick layer. இங்க பாருங்க, இங்க திக்கா இருக்கும், இங்க தின்னா இருக்கும். now example we are having one binded note, ஒரு ரெக்கார்ட் நோட். நம்மளாம் ரெக்கார்ட் நோட் யூஸ் பண்ணிருப்போம். ரெக்கார்ட் நோட் எடுத்து பாருங்க, நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் நோட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் நோட்ல எவ்வளவு பேஜஸ் இருக்கும். they like a gram positive bacteria. the 80 pages நோட்ல எல்லாம் சின்னதா இருக்கும் இல்லையா, gram negative bacteria அப்படி. so அதோடைய திக்னஸ் பொறுத்து இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா பிரிச்சுட்டாங்க. இந்த லேயரோட நேம் இந்த பெப்டிடோகிளைகான் லேயர். இந்த லேயர் திக்கா இருந்துச்சுன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, தின்னா இருந்துச்சுன்னா கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. தேர் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. இதுதான் இதோடைய மேஜர் டிஃபரன்ஸ். மிச்சது எல்லாமே சேம். இங்கேயும் பிளஜெல்லா இருக்கும். ஹியர் ஆல்சோ த பிளஜெல்லா இஸ் தேர். as well as இங்க இந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரேன் இருக்கும், இங்கேயும் சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரேன் இருக்கும். then as well as பில்லி, கேப்சூல். கேப்சூல்னா இட்ஸ் நதிங் பட் தே ஒன் டைப் ஆஃப் அவுட்டர் லேயர். ஒரு பாக்டீரியா சுத்தி ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு லேயர். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பார்ட்ஸும் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா தே ஆல்சோ ஹேவிங், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா தே ஆல்சோ ஹேவிங். ரைட், ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்போ now we complete bacterial morphology. மார்பாலஜி முடிச்சிட்டோம். தென் அதோடைய கிளாசிபிகேஷன் முடிச்சிட்டோம். now கல்டிவேஷன்ஸ், how to cultivate that bacteria அப்படின்றது பார்ப்போம். உங்களுக்கு எல்லாமே பிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதை கல்டிவேஷன்ஸ் பண்ற மெத்தட்லாம் ரொம்ப டெப்தா போகும். சரி, ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரலா ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி எடுத்தா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருந்து கேட்டா கூட நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி அது ரெடியா இருந்துக்கணும். கல்டிவேஷன்ஸ் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பாக்டீரியாவை கொண்டு வந்து நம்ம ஆர்டிபிஷியலா ஒரு இடத்துல க்ரோத் பண்ணி பார்க்குறோம். ஒய் வி வாண்ட் டு கல்டிவேட் தட், எதுக்காக நம்ம பாக்டீரியாவை கல்டிவேட் பண்ணணும் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாக்டீரியாவை நம்ம கல்டிவேட் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் வி ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை தி பாக்டீரியல் கேரக்டர்ஸ். பாக்டீரியாவோட கேரக்டர்ஸ் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். தட் டைம் ஒன்லி வி ட்ரீட் தட், அப்பதான் நம்ம அதை நம்ம ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் வி கல்டிவேட் தட். அது எப்படி கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா,
First we need culture media. Culture media அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பெரிய கான்செப்ட் வேணும். Culture media means is nothing but they are one substance. இது இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பாக்டீரியா they are easily cultivate. So இதை என்ன பண்றாங்க இந்த கல்ச்சர் மீடியாவை கல்ச்சர் மீடியா மீன்ஸ் they are one good environment for மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் growth. ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வளர்க்கறதுக்கு தேவையான ஃபுல் என்வரிமெண்ட் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா they called as culture media. The moisture as well as temperature and nutritions then energy எல்லாமே ஒரே இடத்துல கான்செப்டடா இருந்துச்சு அப்படின்னா they called as culture media. But they are artificial. நம்மள ஆர்டிஃபிஷியலா growth பண்றோம். So they are classified based on their three functions அதை பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ், கெமிக்கலை வச்சு ஒரு டைப் ஆகும், தென் அதோடைய பிசிக்கல் நேச்சரை வச்சும் தென் அதோடைய ஃபங்க்ஷனை வச்சு they are classified. First of all, chemically classified. இது வந்து எப்படி பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கெமிக்கலை பேஸ் பண்ணி they are classified three types. One is simple media, defined media, complex media. மீடியானே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நான் இங்கே சொல்லிட்டேன். One place having good environment for microorganisms growth means it's called as media, culture media. அந்த மீடியாக்குள்ள தான் பாக்டீரியா வளர்றதுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷனும் எல்லா எனர்ஜியும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். So they called as culture media. They classify three types. One based on their chemical compositions, then physical nature, another one is function. The chemical compositions which they are classified simple media, then defined media, then complex media. Then அதோட physical and nature which they are classified three types. One is solid media, semi-solid media, and liquid media. They are having three types. Solid இருக்கணும், then semi-solid இருக்கணும், liquid இருக்கணும். So இதை பேஸ் பண்ணி அதோட physical nature பேஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டைப்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. As well as அதோட functions, what are the role is there அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி they are classified more types. Aerobic media, anaerobic media, transport media, differential media, இன்னும் நிறைய மீடியா சொல்லிட்டே போகலாம். நமக்கு தகுந்த மாதிரி the more media is there, selective media is there, transport media means but now here I collect the samples from one person. இப்போ நான் ஒரு பர்சன் இருந்து சாம்பிள் எடுக்கிறேன். The microorganisms they are present in that blood. இப்போ நான் அந்த பிளட்டை நான் இங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி டெல்லியோ இல்லை மும்பையோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டெத் ஆகாம நான் ப்ராப்பரா அங்க கொண்டு போற வரைக்கும் ஐ வாண்ட் டு ஃபீட் சம் நியூட்ரிஷன் டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். அதுக்கு ஐ யூஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியானா த மோர் நியூட்ரிஷன் தே ஆர் பிரசன்ட் இன் தட் மீடியா. When we inoculate the sample to that transport media, that time the bacterial growth will be maintained. அது அப்படியே டெத் ஆகாம அப்படியே மெயின்டைன் ஆகி இருந்துகிட்டே இருக்கும். லைஃப்லாம் நம்ம எங்க கொண்டு போறோமோ அது வரைக்கும் இந்த மீடியா வந்து லைவ் வச்சிருக்கும், டெத் ஆகாம இருக்கும். ஸோ ஈஸிலி வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சில கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்தீங்க, கல்டிவேஷன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா, ஹவு டு கல்டிவேட் தட்னு ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் கல்ச்சர் மீடியா. இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சும்மா அப்படி லைக் அது பண்ணியிருப்பாங்க. இது பேரு ஸ்ட்ரீக்கிங் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஹவு டு இனாகுலேட் தட், எப்படி இனாகுலேஷன் பண்ணணும்னா ஹியர் வி ஆர் யூசிங் த மெத்தட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீக்னா we collect the samples then we do like that. அப்படியே சிம்பிளா அப்படி ஒரு இது மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா they called as streaking. இதுல கண்டிப்பா கேட்கலாம், லாஸ்ட் டைம்ல கேட்டிருக்காங்க, ஸோ அதனாலதான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ they called as streaking. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ we cultivate that. இப்போ இனாகுலேட் பண்ணிட்டோம், சாம்பிளை இனாகுலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியல் growth. சாம்பிளை உள்ள இனாகுலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the bacteria how to they are developed the growth. எப்படி பாக்டீரியா growth டெவலப் பண்ணுதுன்னா, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பைக் எடுத்துக்குவோம். now we start the bacteria growth. பாக்டீரியா growth எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனா, பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதோட ஸ்பீட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அதோடைய பாக்டீரியா growth ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும். சேம் லைக் தட் we inoculate the sample to the culture மீடியாக்குள்ள நம்மளோட சாம்பிள் போட்டோன்னே the growth they are start from lag phase, next அப்படி stationary phase, then lag phase, log phase, stationary phase, death phase. இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இங்க இருந்து ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அதோட growth. ஒரு பாக்டீரியாவா இருக்கும். then they are collecting the energy, they are increase the number. Bacterial growth na they are collecting the energy, then they improve the number, not a size. அதோட சைஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகாது, அதோடைய நம்பர்ஸை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கால்ட் as lag phase, next log phase, stationary phase, death phase.
இந்த டெத் பேஸ்க்கு வராம வச்சோம்னா மட்டும்தான் we easily identify the bacteria characters. So here we use the transport media. அதனால தான் இங்க நம்ம transport media யூஸ் பண்றோம் எங்கயாவது கொண்டு போகணும்னா. So that time the bacterial growth will be maintained. இங்க வந்துச்சுன்னா பாக்டீரியா டெத் பேஸ்னா அப்படி செத்து போயிருமான்றது கிடையாது. அதோடைய growth ஸ்டாப் பண்ணிக்கும். அதோட கேரக்டர்ஸை எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாது. So அதோட கேரக்டர்ஸ் will be stopped. Okay, right. So bacterial growth curve they are start from lag phase, log phase, stationary phase, death phase. Then bacterial growth ஆகணும் அப்படின்னா they need some factors. நம்மலாம் இப்படி வளர்றதுக்கு சில factors வேணுமோ அதே மாதிரி இந்த bacteria they also needed some factors like a temperature, pH, oxygen, salt. Then இந்த மாதிரி சில conditions வேணும். இப்படி இதை பேஸ் பண்ணி கூட the bacteria they are classified. Okay, so இதுல இருந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த பாக்டீரியாவை கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரிஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த பாக்டீரியா they are classified 4 types. Phototrophs, then autotrophs, the heterotrophs. இந்த மாதிரி பேசிக்கா அதை பிரிச்சுட்டாங்க. ஏன் இப்படி பிரிச்சுட்டாங்கன்னா அதோடைய நியூட்ரிஷன் ஈஸியா அதுவே they are collecting the energy from host இருந்து எடுத்துக்கும். Otherwise they are collecting the energy from sunlight as well as they are collecting the energy from chemicals. So இந்த மாதிரி இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி phototrophs, autotrophs, hemotrophs இந்த மாதிரி heterotrophs இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராப்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. Then ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது பேசிக்கா இதுல இருந்து கேட்பாங்கன்னா டெம்பரேச்சர், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஸ்போர், ஃபிளஜெல்லா நம்ம ஆல்ரெடி அங்கேயே பார்த்தோம். டெம்பரேச்சர் இப்போ லாஸ்ட் டைம்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தது. 0 டிகிரி செல்சியஸ் டு 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல வளர்ற பாக்டீரியாவோட நேம் என்ன? லைக் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். The bacteria they are easily grow in that temperature. இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லா டெம்பரேச்சர்லயும் வளரும். The bacteria start the growth from 0 degree Celsius. 0 degree Celsiusல இருந்து கூட the bacteria they are starting the growth. The type of bacteria called as syrophilic bacteria. 0ல இருந்து 20 degree வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா they called as syrophilic bacteria. Then 20 degree Celsius to 40 degree வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா they called as mesophilic bacteria. 0 degree Celsius to 20 degree Celsius வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா they called as syrophilic bacteria. As well as the bacteria they are well grow in that 20 degree Celsius to 40 degree Celsius na the type of bacteria called as mesophilic bacteria. Then some bacteria grow in above 60 degree Celsius to 100 degree Celsius. 60 degree ல இருந்து 100 degree Celsius வரைக்கும் வளர்ந்துச்சுன்னா the type of bacteria called as thermophilic bacteria. Some bacteria grow in high level of temperature above 100 degree Celsius வந்துச்சுன்னா they called as high thermophilic bacteria. So the bacteria they are classified in the factors அதோட temperature based பண்ணி they are classified. First one syrophilic bacteria, mesophilic bacteria, thermophilic bacteria, high thermophilic bacteria. 0 to 20 na syrophilic, 20 to 40 na mesophilic, above 60 to 100 degree Celsius na they called as thermophilic, then above 100 degree Celsius thermophilic bacteria. Then oxygen, the oxygen based பண்ணி கூட the bacteria they are classified. The bacteria growth factors they need some important growth factors like a temperature, oxygen, nutrition, salt இதெல்லாமே வேணும். Same like that the oxygens are also important. The oxygen அதோடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான growth factors. The bacteria recruit the oxygen the type of bacteria called as aerobic bacteria. The bacteria oxygenல தான் வளரும் அப்படினா they called as aerobic bacteria. The bacteria they not recruit oxygen they called as anaerobic bacteria. Aerobic na enna, anaerobic na enna, bacteria they are grow in that oxygens level. Oxygens நல்லா இருந்தா தான் வளரும்னா they called as aerobic. The bacteria do not grow in that oxygens condition. Oxygens இருந்தா வளராது, oxygen இல்லாம இருந்தா தான் வளரணும், they called as aerobic bacteria. Then bacteria grow in both conditions. Aerobic conditionலயும் grow ஆகும் as well as anaerobic conditionலயும் grow ஆகும்னா they called as facultative bacteria. So இந்த மாதிரி 3 டைப் இருக்கும். Next pH level. இந்த pH லெவல்ல இந்த pH லெவல்ல இந்த பாக்டீரியா they are classified 3 types. Acidophilic, alganophilic, neutrophilic. இந்த pH நாலே நமக்கு தெரியும். நெகட்டிவ் லாகரிதமெட்டிக் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சென்ட்ரேஷன், பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லியிருப்போம். நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிச்சிருப்போம், 12th படிச்சிருப்போம், நிறைய பேர் மறந்துருப்பீங்க.
ரைட். ஸோ இதை pH லெவலில் பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த லெவலில் 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 7 6.5 வரைக்கும் இருக்குது they called as acid level. So they called as acidophilic bacteria. Then some bacteria grow in 7 to 7.5. The type of bacteria called as neutrophilic bacteria. The bacteria grow in 7.5 to above 7.5 or 10 இந்த மாதிரி ரேஞ்செல்லாம் வந்துச்சுன்னா they called as alganophilic bacteria. Acidophilic, neutrophilic, alganophilic. pH level they are start acid ஆரம்பிச்சு acid, neutral, alkaline. So இதை classified வச்சு தான் பிரிச்சிருக்காங்க. Acidophilic, neutrophilic, alganophilics அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுட்டாங்க. Next, the osmotic pressure. இதையும் வச்சு the bacteria they also classified. The halophilics and obligated halophilics, facultative halophilics. Means is nothing but the atmospheric pressureல the bacteria எப்படி வந்து டெவலப் ஆகுது, எப்படி growth ஆகுதுன்னு சொல்லி they also classified. இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேஜரா இதுல இருந்தெல்லாம் கேட்க மாட்டான். The questions mainly asked from temperature, then as well as pH, then spores forming. இந்த flagella பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த flagella சிங்கிள் சைடா இருந்தா ஏட்ரைக்கஸ், மோனோட்ரைக்கஸ், லோபோட்ரைக்கஸ்னா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். The last one, some bacteria they are having the ability to produce the spores. Spores means is nothing but like a powder. நம்ம ஒரு சாக் பீஸை எடுத்து தேய்ச்சோம்னா பவுடர் மாதிரி கொட்டிதில்ல, they called as spores. Like that, some bacteria they are having the ability to produce the spores. Spores ப்ரொடியூஸ் பண்ற எபிலிட்டி இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா they called as spore forming bacteria. The bacteria do not having the ability to produce the spores. They called as non spore forming bacteria. So இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஷியேட் நீங்க இது பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, இந்த பாக்டீரியாவோட இன்வெஸ்டிகேஷன், பாக்டீரியாவோட கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் பாக்டீரியல் இன்வெஸ்டிகேஷன். பாக்டீரியா எப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்? ஒய் வி வாண்ட் டு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா. இப்போ நவ் வி அக்கர் சம் பாக்டீரியல் டிசீஸ், நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் வந்திருக்குன்னா விச் கைண்ட் ஆஃப் பேத்தோஜென்ஸ் வி இன்ஃபெக்ட் பை தட். நமக்கு எதனால நம்ம பேத்தோஜென்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள போயிருக்கு, எப்படி வந்திருக்கு, வாட் ஆர் த பேத்தோஜென்ஸ் தே ஆர் பிரசன்ட் இன் அவர் பாடி அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணா மட்டும்தான் we properly treat that. Okay, so they are a procedure. கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிருவோம் பாருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், we collect the sample from that patient. சாம்பிளை பேஷண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we transport the sample. சாம்பிள் அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதோடைய ப்ரொசீஜருக்குள்ள வந்துடும். The incubation period is very important. The bacteria they are well grow in 37 degrees Celsius 24 hours. இதான் பாக்டீரியாவோட இன்குபேஷன் பீரியட். இது கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம். 37 degrees Celsius 24 hours. Normally the bacteria they are well grow in the temperature of 37 degrees Celsius and 24 hours. First we collect the sample from that patient, then we do the process to transport the sample to laboratories. அப்படியே எது மூலியமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னா கல்ச்சர் மீடியா மூலியமா. Then we inoculate the sample. இன்குபேஷன் பண்றோம். இன்குபேஷன்னா தமிழ்ல படிச்சுப்போம், வளர்ப்பு ஊடகம். ஸோ இதுக்குள்ள சாம்பிளை இனாகுலேட் பண்ணும்போது the bacteria they are well grow in that culture media. இந்த கல்ச்சர் மீடியாக்குள்ள the bacteria ஈஸியா வளர்ந்துரும். Then we collect the samples. வளர்ந்த மீடியால இருந்து சாம்பிள் எடுத்துட்டு we using microscope. மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா விசிபிள் பண்ணி பார்த்தோம்னா we identify the bacteria. Right? So இதுல என்னென்ன பார்க்கணும்ன்றதை next we discuss பண்றோம். Okay, first we collect the sample from that patient, then we transport the sample, then we incubate the samples, then we do some process. The process குள்ள எல்லாம் incubator குள்ள வந்துரும். After incubations we occur the colonies. Colonies means is nothing but group of microorganisms they called as colonies. நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதோட பேர் காலனிஸ். அந்த காலனிஸை எடுத்து we are using some lens by microscope. மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா வச்சு பார்த்தோம்னா they called as microbial investigation. இதுக்குள்ள வச்சு பார்த்தோம்போது we easily identify the bacterial. பாக்டீரியாவை நம்ம இங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பாக்டீரியா கல்டிவேட் பண்ணிட்டோம், இன்குபேஷன்லாம் பண்ணிட்டோம். மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வி ஐடென்டிஃபை தி பாக்டீரியல் ஷேப், அதோடைய மார்பாலஜி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் யூசிங் சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங். Staining means is nothing but the microorganisms do not having colors. மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு எந்த கலரும் கிடையாது.
The fungus, they are having the type of color, bacteria having red color, the virus having green color, and the mari endha color kediyadu. So the microorganisms do not having color. We are adding some dyes, some pigments. That time only we easily identify. So the process name as staining. Adoda process name da staining. First we take one sterile. First we are using one method, the name as simple staining. Okay, bacteria oda morphology kandupidikiradhukku we are using the method, the name as simple staining. Simple staining means first we take one sterilized slide or suttama slide edutittu, then we inoculate the samples, then we add one dye or dye ஊத்திட்டு, then we allow 2 to 3 minutes கொஞ்ச நேரம் வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு, then we fix the under the microscope na we easily identify the bacterial structure. இந்த structure நமக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி அங்க பார்த்தோம் இல்லையா, coccus. இது எப்படி how to identify ன்றது நம்ம இங்க ஈஸியா பார்த்துக்கலாம். coccus, comma shaped, vibrio, bacillus, streptococcus, இந்த staphylococcus, இது எல்லாமே easily identify in that method. The method name as simple staining. Okay, next gram staining. இப்போ இது மூலமா our bacteria they are having which type அப்படினு கண்டுபிடிச்சறோம். Bacillus, Coccia, Bacillus, Vibrio, Streptococcus, Staphylococcus ன்றத we are using the method, the name as simple staining. இந்த method வச்சு easily we identify. Next we are they are having gram positive or gram negative. இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we are using one method, the name as gram staining. Staining நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், the microorganisms do not having colors, we are adding some pigments. That time only we easily identify. இப்போ ஒரு வெள்ளை செவர் இருக்கு, அதில் நான் சாக் பீஸ்ல ஒரு புள்ளி வச்சேன்னா நமக்கு தெரியாது. We are adding some color, ஒரு ரெட் கலர் பென்னிலையோ ஒரு ரெட் கலர் பெயிண்ட்லயோ கொண்டு போய் வச்சேன்னா easily visible that. ஸோ அதனால தான் அது பேர் ஸ்டெயினிங் சொல்றோம். அதோடைய செல் வால் ஸ்ட்ரக்சர், the gram positive bacteria they are having thick layer, gram negative bacteria having thin layer. So the layer name is peptidoglycan layer. Okay, இதுல ஸ்லைட் எடுத்துட்டு then we inoculate the samples. நம்ம சாம்பிளை inoculate பண்ணிக்கிறோம். inoculate பண்ணிட்டு we are adding the stains. Stain நம்ம அந்த இடத்துல ஊத்த போறோம். Okay, first one we are using crystal violet. இதுலயே இந்த நேம் இருக்கும், crystal violet. Okay, when we add the stain first அப்படினா thick layer இருந்துச்சுனா the layer they are absorb the colors. Okay, நம்ம கொடுக்கிற கலரை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். Second we are using grams iodine. First crystal violet, grams iodine add பண்றோம். add பண்ணும்போது the grams iodine they are having brown colors. The brown color they also bind with crystal violet. First crystal violet add பண்றோம். The layer they are having very thick layer இருந்துச்சுனா they are easily absorb the color first. எந்த கலர் கொடுக்குறோமோ அந்த கலர் ஈஸி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். Second we are adding grams iodine. The grams iodine they are having brown colors. The brown colors they are also easily bind to crystal violet. The third one we are using decoloring agent. Decoloring agent na like alcohol. We are adding ethyl alcohol. That time the colors they are removed that from that layer, and the layer la irukra color அப்படியே remove ஆகி வெளியே வந்துரும். In case they are having thin layer அப்படின்னா அந்த thin layerல இருந்து ஈஸியா remove ஆகி வந்துரும். We are having very thick layer. நம்ம layer ரொம்ப thick இருந்துச்சுன்னா already the more colors they are binded in that thick layer. So அதுல இருந்து bind out ஆகி வெளியே வராது. So அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவா இருந்துச்சுன்னா அதுன்னா அதோடைய கலர்ஸ் எல்லாமே ஒன் பை மேல அப்படியே பைண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். தின் லேயரா இருந்துச்சுன்னா when we add the decoloring agent, that time the colors they are easily removed. தின் லேயரா தான் இருக்கும், நம்ம கொடுக்குற கலர் என்ன பண்ணும், ஈஸியா அந்த கலரை ரிமூவ் பண்ணி வெளியே கொண்டு போயிடும். ஸோ crystal violet, grams iodine, alcohol, last one saffron. Saffron means they are having like a pink color. இதுதான் அதோடைய ப்ரொசீஜர். ஓகே, திக் லேயரா இருந்தா நம்ம கொடுக்குற கலர் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம். தின் லேயரா இருந்தா டிகலரிங் ஏஜென்ட் கொடுக்கும்போது எல்லா கலரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கடைசியா என்ன கலர் கொடுக்குறோமோ அதை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ வி அக்கரிங் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியானா தே ஆர் ஹேவிங் பர்பிள் கலர். இதுதான் அதோடைய ரிசல்ட். நெகட்டிவ் பாக்டீரியானா வி அக்கரிங் பிங்க் கலர். ஸோ இதுதான் அதோடைய ரிசல்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொடுத்துருப்போம். பாருங்க, இந்த ரிசல்ட் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும். ஓகே, now we occurring like this structure na cocci, staphylococcus, streptococcus, then bacillus, coccobacilli இப்படி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயினிங் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் பார்த்தோம்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருப்பேன்.
So gram negative bacteria, example, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonella, Pseudomonas, then நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். Here we mention few microorganisms for your reference. Okay, next, gram positive bacteria, Staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis, Anthrax, the Heterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, then Clostridium tetani. இந்த மாதிரி the more kind of microorganism is there. சில bacteria gram positive bacteria, சில bacteria gram negative bacteria. So அதில் லிஸ்ட் அவுட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா what are the bacteria they are coming under gram positive, what are the bacteria coming under gram negativeன்ற ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு எல்லா டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இங்கே how to identify gram positive and how to identify gram negative bacteriaன்றத we are using one method, the name as gram staining. இங்கே how to identify the bacteria morphology அப்படின்னா we are using simple stain. Okay. Next word, acid fast stain. மூணாவதா ஆட் பண்ற ஸ்டெயினிங் ஓட நேம் acid fast stain. Acid fast staining means is nothing but some bacteria they are having the ability to produce the acid. சில பாக்டீரியாக்கு சில எபிலிட்டி இருக்கும் to produce the acid. அதுல ஏதாவது ஒரு அட்டாக் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேத்தோஜன்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரக்ஸோ உள்ள வந்துச்சுன்னா they are produce the acid. ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The acid ஓட நேம் mycolic acid. So the bacteria they are producing an acid. Mycolic acid na the type of bacteria called as acid fast bacteria. The bacteria do not having the ability to produce the acid. Acid produce பண்ணக்கூடிய ability இல்ல அப்படின்னா they called as non acid fast bacteria. Okay. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருப்போம். The acid fast bacteria na the bacteria they are having the ability to produce the acid, mycolic acid. Example, Mycobacterium tuberculosis. The TB நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்போம். the TB காஸ் பண்ணக்கூடிய bacteria they are coming under AFB, acid fast bacteria, Mycobacterium tuberculosis. The Mycobacterium species totally they are having the ability to cause the mycolic acid produce பண்ணும். So Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, the atypical Mycobacterium. The Mycobacterium vandale they are having the ability to produce the acid. Which acid? Mycolic acid. Okay. The non-AFB bacteria. Non-AFB na acid produce pannadu. Example, Escherichia coli, Bacillus, Salmonella, Staphylococcus and Pseudomonas. இது எல்லாமே non-acid fast bacteria. Okay. ரைட். இப்போ பாக்டீரியாவோட இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம். அதோடைய மார்பாலஜி, இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், மெத்தட்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம். தென் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். பாக்டீரியால அப்படி என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணும், என்னென்ன பாக்டீரியா என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணணும். பேசிக்கலி நிறைய டிசீஸ் நம்ம ரொம்ப லென்த்தியா போற மாதிரி இருந்தா கூட சில பாக்டீரியா உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கான சில பாக்டீரியாஸ் மட்டும் நீங்க ஈஸியா நேம் நாவ வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அண்ட் எஸ்ரிஷியா கோலை, சால்மோனெல்லா, சிஜெல்லா, கிளாஸ்டீரியம். ஸோ இது எல்லாமே இங்கே இந்த ட்ரிஃபோனிமா பாலிடம் இது எல்லாமே மேஜர் பாக்டீரியாஸ். இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி தே ஆர் காசிங் த டிசீஸ். இந்த டிசீஸ் எல்லாமே காஸ் பண்ணும். மெனிஞ்சட்டிஸ், இதை இந்த இமேஜை ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. மோஸ்ட்லி the Streptococcus pneumoniae, then as well as the Streptococcus, the species, Streptococcus species vandale, they are easily cause a disease. The eye infection, then as well as sinus problem, as well as respiratory tract infections, then UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection mainly caused by gram-negative bacteria. Protease, Escherichia coli, UTI நாலே easily we identify Escherichia coli, E. coli. Then இங்க food poisoning வந்துச்சுனாலே Salmonella, Shigella as well as Staphylococcus, then Clostridium இதெல்லாமே வந்துரும். Skin infection, mostly Streptococcus and Pseudomonas, the type of microorganisms they are present. Then இங்க பாருங்க the pneumonia na the lungs la vara infection. What are the microorganisms they are cause the pneumonial infection na inge na already பாத்தோம்.
Mycobacterium tuberculosis. They are coming under Mycobacterium species. Mycoplasma, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, then atypical Mycobacterium. That kind of bacteria, they are having the ability to cause the lung infection. Lung kulla vara or bacterial infection அது cause பண்ணும். Then இந்த headல, then as well as respiratory tract, STD, sexually transmission disease. In the disease கூட the bacteria they also having the ability to cause the STD. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பாலிடம் இந்த பாக்டீரியா கூட மோஸ்ட்லி லாஸ்ட் டைம்ல கூட இதை கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதுதான் ஓவர் வியூ ஆஃப் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். தென் next we discuss about infection. Infection means is nothing but ஒரு பாக்டீரியானால ஒரு வர்ற ஒரு அவுட்புட் தான் they called as infection. Infection means the infections secondary infection means is nothing but the same host but different kind of pathogens. They are expose the characters in different shape, different characters now they called as secondary infections. Then focal infections and cross infection, nosocomial infection, heterogenic infection, endogenous infection and exogenous infection, lattice infection. In the mari the infection they are classified more types. Okay, இதுல nosocomial infections அடிக்கடி the MRB questions coming from nosocomial infection. Nosocomial infection means is nothing but they are having another name they called as hospital acquired infection. Hospital acquired infection means we are having some immunity, ஏதாவது நமக்கு இம்யூனிட்டியில ஏதாவது ஒரு டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு விசிட்டர்ஸாவோ இல்லை ஒரு டெக்னீஷியனாவோ ஏதாவது ஒரு பீரியட்ல we are visit that hospital na, the hospitals they are having more kind of microorganisms. That time the microorganisms they are easily attached to that person. நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு விசிட்டரா போறோம், ஏதாவது உள்ள போறோம்னா மைக்ரோஆர்கானிசம் ஈஸியா நம்ம கூட அட்டாச் ஆகி then they are causing the disease. That kind of infections I called as nosocomial infection. அப்படி நமக்கு ஒரு டிசீஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மூலியமா வந்துச்சுன்னா they called as nosocomial infection. Then இதான் அதோட இன்ஃபெக்ஷனோட டைப் ஒன்ஸ் ஓவர்வியூவை பார்த்துருங்க. Primary infection, reinfection, secondary infection, focal infection, cross infection, nosocomial infection, heterogenic infection, endogenous infection, exogenous infection, lattice infection. So infection order types, basic infection they caused by pathogens. Disease causing agent they called as pathogens. The primary infection நாலே அதோட நேம் வச்சிங்கனால ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பிரைமரினா என்ன, ரீஇன்ஃபெக்ஷன்னா என்ன, செகண்டரினா என்ன, இந்த நோசோகோமியல் இன்ஃபெக்ஷன்னா என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். இட்ஸ் இனஃப் ஃபார் எம்ஆர்பி. எம்ஆர்பில ரொம்ப டெப்தா போக வேண்டாம். இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் இது மைக்ரோபயாலஜிஸ்டா இருந்தா ரொம்ப டெப்தா போகலாம். இட்ஸ் இனஃப். தேர் அவுட்லைன், இது அவுட்லைன் மட்டும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். வி ஈஸிலி சர்வே இன் எம்ஆர்பி. ஸோ இந்த பிரைமரி, ரீஇன்ஃபெக்ஷன், செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம், நோசோகோமியல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஆர் த டிசீஸ், வாட் ஆர் த டெஸ்ட் வி ஆர் ஹேவிங் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டியூபர்குலோசிஸ்னா இந்த மான்டாக்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும். இதெல்லாமே கொஞ்சம் நல்லாவே பாருங்க.
அடுத்து பிளாக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வேசன் ஸ்டெயின்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு. கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னா இந்த யூரியா பிரீத் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணணும். டைபாய்னா வைடால் டெஸ்ட் பண்ணணும். தென் பிரியூசெல்லுலோசிஸ் அப்படின்னா கூம்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும். கார்லெட் ஃபீவர் அப்படின்னா டிக் டெஸ்ட் பண்ணணும். டிப்தீரியா அப்படின்னா சிக் டெஸ்ட் பண்ணணும். லெப்ரசி, தென் இந்த காலரா, இந்த சிப்ளிஸ், இதுக்கு எல்லாமே வைடால் டெஸ்ட். இந்த வைடால் டெஸ்ட் தென் immunosorbent assay, the enzyme linked immunosorbent assay, இந்த மாதிரி சில டெஸ்ட் எல்லாமே மேஜர்லி யூஸ்டு ஃபார் சிப்ளிஸ், இந்த காலரா, இந்த லெப்ரசி, இதுக்கு எல்லாமே யூஸ்டு. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கலாம் அடிக்கடி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. லெப்ரசினி, டியூபர்குலோசிஸ்க்கு என்ன மாண்டாக்ஸ் டெஸ்ட் பண்றாங்க, கேஸ்ட்ரிக் அல்சருக்கு, தென் டிப்தீரியாக்கு, தென் சிப்ளிஸ்க்கு என்னென்ன டெஸ்ட் பண்றாங்கன்றத ஒன்ஸ் அப்படியே வியூ பண்ணி பார்த்துக்கணும். Right. Then clinical microbiology. What the meaning of clean? Clean means is nothing but we remove the unwanted materials. நம்மட்டிருந்து unwanted useless material remove பண்ணோம்னா they called as cleaning. Here we remove the microorganisms. The microorganisms எதுக்கா கை கழுவுறோம்? We remove the microorganism from our hand. So they called as cleaning. Okay. Here we remove the microorganisms. The microorganisms remove பண்ணோம்னா we are using some methods. First, antiseptic. Antiseptic na we remove the microorganisms from living things. ஒரு உயிர் உள்ள பொருள் மேல இருக்கிற மைக்ரோஆர்கனிசம் ரிமூவ் பண்ணா they called as antiseptics. We remove the microorganism from non-living things. இப்போ I have one remote. இப்போ ரிமோட்ல மைக்ரோஆர்கனிசம் இருக்கு. இந்த மைக்ரோஆர்கனிசம் ரிமூவ் பண்ணனும்னா they called as disinfectant. So they are non-living things. சோப் போட்டு கை கழுவுனா antiseptic. We remove the microorganism from living things. We remove the microorganism from non-living things, and they called as disinfectant. Then sterilization means we remove the microorganism from one object. இப்போ என்கிட்ட ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு. The water bottle they are having some microorganisms. Water bottle having with water, water ஓட இருக்கு. The waters they also infected by some microorganisms. Then microorganism கூட infect ஆன ஒரு water ant இருக்கு அப்படின்னா how to remove the microorganism from that water bottle as well as from that water. இந்த வாட்டர்ல இருந்து மைக்ரோஆர்கனிசம் ரிமூவ் பண்ணனும். வாட்டர் பாட்டில்ல இருக்க மைக்ரோஆர்கனிசம் ரிமூவ் பண்ணனும்னா we are using one method, the name as sterilization. Sterilization na we remove the microorganisms from one object. The object, sometimes the object they are contaminated the microorganisms with the medium and surface. மீடியா குள்ளேயும் இருக்கும். மீடியம்னா உள்ளேயும் இருக்கும் as well as அதோட சர்ஃபேஸ் வெளியும் இருக்கும். So இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணனும்னா we are using two method. One is physical method, another one is chemical method. Chemical method means is nothing but we are adding chemical only. நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா போதும். The chemical they are doing the process. Okay. Then physical method na we are using some manual act. நம்மளா மேனுவலா சில ஆக்ட் பண்ணனும். Okay. So physical method they are classified three types. One is heat, radiation, filtration. Okay, மூணு மெத்தட் இருக்கு. heat, radiation, filtration. Okay. First one, heat la they are classified two types. One is dry heat, another one is moist heat. Dry heat na without moisture, தண்ணியே ஊத்தாம தண்ணியே ஆட் பண்ணாம we are heat that. எப்படி தண்ணியே ஊத்தாம இது பண்ணலாம் அப்படின்னா now I have one paper. இப்போ என்கிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்கு. இந்த பேப்பர் having some microorganism. ஏதோ கீழே கிடந்த பேப்பர் எல்லாம் மிதிச்சிட்டாங்க, கண்டாமினேஷன் ஆயிடுச்சு. how to remove the microorganism from that paper அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? இப்போ அந்த பேப்பர் எனக்கு வேஸ்ட், நம்ம வீட்டில் இருக்க குப்பையெல்லாம் வேஸ்ட், என்ன பண்றோம்? எரிச்சிடறோம். இன்சினரேஷன், அப்படி பற்ற வச்சு விட்டுறோம். எரிஞ்சு சாம்பலா போயிருது. The microorganism going to destroy, அழிஞ்சு போயிடும். So they called as dry heat method. Then moist heat. இப்போ என்கிட்ட ஒரு சட்டை இருக்கு. இப்போ இந்த சட்டை இன்னைக்கு போட்டு வந்திருக்கேன். மைக்ரோஆர்கனிசம்லாம் வெளியே இருக்க மைக்ரோஆர்கனிசம் வந்துடும். இப்போ இந்த போய் சட்டை எரிக்க முடியுமா? ஸோ remove the microorganism na we wash with soap. நல்ல சோப் போட்டு சட்டையை துவைச்சா microorganism going to destroy. So they called as moist heat. There are difference between moist heat and dry heat. So basically the dry heat they are classified four types: red heat method, flaming, incineration, then hot air oven. Red heat method na ஒரு கம்பி இருக்குன்னு வச்சுப்போம், கம்பியை கொண்டு போய் நல்லா பழுக்க ரெட் கலர் ஆகிற வரைக்கும் காய்ச்சணும்னா they called as red heat method.
Flaming means is nothing but we are having some object. The object or flame மேல வச்சு அப்படியே pass through பண்ணோம்னா they called as flame. We pass through the object in that flame, now they called as flaming method. Another one is incineration. Incineration already I told that நம்ம ஃபுல்லாமே ஃபயர் பண்ணி அதை எரிச்சிடுறோம் இல்ல உரிக்கிறோம், பிளாஸ்டிக் காரனை உரிக்கிறோம்னா they called as incineration. Then hot air oven. Hot air oven they like an instrument. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் உள்ள வச்சு லாக் பண்ணிட்டோம்னா இதை நல்லா பாத்துங்க. நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கூட பிசியோதெரபிஸ்ட் 2-3 பேர் சொல்லியிருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு. ஹாட் ஏர் ஓவனுடைய டெம்பரேச்சர் 160 டிகிரி செல்சியஸ் டு 180 டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஹாட் ஏர் ஓவனுடைய டெம்பரேச்சர். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் the bacteria they are easily removed by that instrument. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது மூலியமா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியும். Then moist sheet. The moist sheet basically they are classified 3 types. Moist sheet நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். We heat that object by with water. வாட்டர் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். For example, they are having 3 classification. One is below 100 degree Celsius, temperature at 100 degree Celsius, above 100 degree Celsius. For now we have one milk. நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு 1/2 liter milk is there. அப்படின்னா milkல some microorganism is there. இப்போ நம்ம எப்படி பண்றோம், below 100 degree Celsiusல ஹீட் பண்றோம்னா they called as pasteurization. இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய டைரி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்திருப்போம், ஆவின் இண்டஸ்ட்ரி, அரோமா இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்திருப்போம். நமக்கு வர மில்க் அன்னைக்கே கறந்து வருமா? நோ. ஒரு 2 days 3 before 2 days 3 days ஆன மில்க் அதை எப்படி நமக்கு மார்க்கெட்ல இவ்வளோ டேஸ் கழிச்சு கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த pasteurization. Pasteurization means is nothing but மில்கை கொண்டு போய் ஒரு கண்டெய்னர்ல கொடுத்து பிலோ 100 டிகிரி செல்சியஸ் அபோவ் 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வச்சா என்ன ஆகும், நல்லா பாயில் ஆகி பாலெல்லாம் கொதிச்சு வெளியே வந்துடும். ஸோ அதை என்ன பண்றாங்க, பிலோ 100 டிகிரி செல்சியஸ் பாஸ்டரைசேஷன் லைட்டா சூடு பண்ணி வச்சுட்டா. ஒரு டீ கடையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பெரிய ட்ரம்ல எல்லாம் டீ லைட்டா வெதுன்னு கொதிச்சே இருக்கும். வாட் த ரீசன்னா த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கோயிங் டு டிஸ்ட்ராய், அழிஞ்சிட்டு போயிருக்கும். மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உள்ள வரக்கூடாது. ஸோ தே கால்ட் as பாஸ்டரைசேஷன் பிலோ 100 டிகிரி செல்சியஸ். அட் 100 டிகிரி செல்சியஸ்னா இப்போ நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நல்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரிமூவ் பண்ணணும்னா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் சிரஞ்சு பண்ணிட்டு சிரஞ்சை கொண்டு போய் சுடுதண்ணில போட்டு வைப்பாங்க. ஸோ தட் டைம் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கோயிங் டு டிஸ்ட்ராய். when the water going to boil, நல்லா இப்ப கொதிக்கணும், at 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டர் நல்லா கொதிக்கும். ஸோ the at 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரிமூவ் பண்ணா they called as tindalization. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஷியேட் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். பாய்ஸ்ட்ரேஷன்னா பிலோ 100 டிகிரி செல்சியஸ், at 100 degree Celsius na tindalization. Some microorganism removed, இங்க படிச்சோம், some microorganism they are well grow in above 100 degree Celsius, they called as high thermophilic bacteria. How to remove the high thermophilic bacteria na, here we are using above 100 degree Celsius ல வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா the microorganism going to destroyed. இதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ இன்சினரேஷன் மாதிரி இதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இருக்க ஹைலேஷன் மெத்தட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல எல்லாம் சில ஆசிடு ஆயில் மாதிரிலாம் ஊற்றணும்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கோயிங் டு டிஸ்ட்ராய். ஏன்னா ஆயில் எல்லாம் அதோடைய டெம்பரேச்சர், இப்போ வீட்டில் நம்மகிட்ட சுடுதண்ணி இருக்கு, ஒரு ஆயில் இருக்குன்னா ரெண்டுமே சூடு பண்றோம்னா ஆயில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் ஹீட் பண்ணீங்கனாலும் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் at 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் இருக்கும், கொதிச்சுட்டே தான் இருக்கும், above 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போகாது. பட் we are heating the oil na, அந்த ஆயில் they are easily going to above 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இதுதான் அதுக்குள்ள இல்லை டிஃபரன்ஷியேட். ஸோ இது நீங்க நல்லா பாத்துங்க, இந்த டெம்பரேச்சரையும் நல்லா பாத்துக்கங்க. அடுத்து ரேடியேஷன்ஸ். ரேடியேஷன்னா we easily remove the microorganism by radiations method. இதுல 2 விதமான ரேடியேஷன் இருக்கு. ஒன்னு நான் அயனைசிங், another one is அயனைசிங். நான் அயனைசிங் மெத்தட்னா இன்ஃப்ராரெட் மெத்தட். இன்ஃப்ராரெட்ன்றது ஒரு ரேஸ். இந்த ரேஸ் யூஸ் பண்ணியும் we remove the microorganisms. and அல்ட்ராவயலட்னா புற ஊதா கதிர்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு இடத்துல எல்லாம் போனா லைட்டை போட்டு வச்சோம்னா the microorganism going to destroy. ஸோ அல்ட்ராவயலட் என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயலட் கலர் லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். the microorganism going to destroy by ultraviolet light. நெக்ஸ்ட் ஒன் அயனைசிங்னா எக்ஸ்ரேல கூட the microorganism going to destroy. the rays அதோடைய வேவ் லென்த் they are having 280 to 300 nanometers. the எக்ஸ்ரோல இருந்து போய் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா the microorganism, the bacterial they are going to destroy. then gamma rays, then cosmic rays. இந்த மாதிரி நிறைய ரேஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ரேஸ் மூலமா the microorganism going to destroy. அடுத்து filtration ஆல்ரெடி சொன்னேன். here we discuss about clinical microorganisms. clinical microorganism என்ன, we remove the unwanted materials. filter, why we filter that? filter பண்ணோம்னா we remove the unwanted materials, they called as filtration.
ஒரு டீ வைக்கிறோம், ஒரு ஃபில்டர் மூலியமா வச்சு அந்த வேஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா they called as filtration. So filtrationல we are using some filter. FA filter இது அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. FA filter, HEPA, high efficiency particular air. இது கேட்பாங்க, once நல்லா பாத்தீங்க. High efficiency particular air, FA filter, gasland filter, membrane filter, air filter, depth filter, then slant filter. நிறைய ஃபில்டர் இருக்கு. நம்ம வீட்ல எல்லாம் மெம்பரைன் மாட்டிருப்பாங்க. ஆரோ வாட்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா the membrane filter is there. They are தண்ணி உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணாது, உள்ள இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஃபில்டர் பண்ணும் மெம்பரைனோட ஒர்க். ஸோ டெப்த் ஃபில்டர், கேஸ்லாண்ட் ஃபில்டர், மோர் ஃபில்டர் இஸ் தேர். பேசிக்கலி இந்த எஃப்ஆ ஃபில்டர் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல எல்லாம் மேல எல்லாம் ஒரு மிஷின் மாதிரி ஒரு ஃபிங்கர் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, காத்து போயிட்டே இருக்கும். என்ன ரீசன்னா எஃப்ஆ ஃபில்டர் அது அப்படியே பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் செக் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான ஏரை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ தே கால்ட் as எஃப்ஆ ஃபில்டர். ஸோ இதான் கிளினிக்கல் மெத்தட் ஃபார் மைக்ரோபயாலஜி. பிசிக்கல் மெத்தட் அதுல ஹீட்ல ட்ரை ஹீட், மாய்ஸ் ஹீட், ரேடியேஷன், நான் அயனைசிங், அயனைசிங், லாஸ்ட் ஒன் ஃபில்டரேஷன். ஸோ இதை கொஞ்சம் கான்செப்ட் நல்லா பார்த்துங்க. இந்த டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா பிலோ 100 டிகிரி செல்சியஸ் பாய்ஸ்ட்ரேஷன், at 100 டிகிரி செல்சியஸ் திண்டாலிசேஷன், above 100 டிகிரி செல்சியஸ், மொத்தம் 3 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு, நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இப்போ பாக்டீரியாலஜி முடிச்சாச்சு. நீங்களாம் எதிர்பார்த்த கொஸ்டின் இதுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ டைரக்டா நம்ம கொஸ்டின் போயிருந்தா சில பேர் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, சில பேருக்கு புரியாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த கான்செப்டுக்கு வந்தோம். இப்போ நவ் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் கொஸ்டின் செஷன். நிறைய பேர் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க, பார்ப்போம் நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்கன்றத கமெண்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அ கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா? கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவோட கேரக்டர்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட், they have thin peptidoglycan layer. கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவுக்கு தின் லேயர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க, அப்படியா? செகண்ட், they have an outer membrane. இதுக்கு outer membrane இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து, they are retain the crystal violet stain. ஃபர்ஸ்ட் ஊத்துற கலர் அப்படியே வச்சுக்குமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then they are usually more resistant to antibiotics. ஆன்டிபயோட்டிக் மோஸ்ட்லி அதை ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணுமா அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாருங்க, ரைட். நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, வெரி குட், நல்லாவே ட்ரை பண்றீங்க, வெரி குட். ஆன்சர் பார்த்துருவோம். The C is the best answer. இதான் அதோட கரெக்டான ஆன்சர். ஏன் கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்றோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the gram negative bacteria தான் thin layer, gram positive bacteria they are having thick layer. Here we discuss about எது அதோடைய சூட்டபிளான கேரக்டர்ஸ். கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவோடது தின் லேயர் கிடையாது. the gram positive bacteria they are having thick layer. then அதோடைய அவுட்டர் மெம்பரேன் இருக்கா? no. so they are a prokaryotic cells. then second, they are retain the crystal violet stain. நம்ம ஊத்துற கலரை அப்படியே ஸ்டெயின் பண்ணி வச்சுக்கோம். next one, they are usually more resistant to antibiotics. antibiotics ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணுமா? no. இந்த crystal violet அப்படியே ஸ்டெயின் என்ன பண்ணி வைக்கும்? ரீடைன் பண்ணி வச்சுக்கோம். அதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். next question, which of the following bacteria is known as to be acid pos strain? எது acid pos பாக்டீரியான்னு சொல்றோம்? Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus. என்னன்னு பாருங்க. Okay, the right answer, Mycobacterium tuberculosis. Okay, எந்த பாக்டீரியாவை ஆசிட் பாஸ்ட் பாக்டீரியான்னு சொல்றோம்னா Mycobacterium tuberculosis. Okay, which of the following bacteria is commonly associated with food poisoning caused by improper handling of poultry? ஒரு பவுல்ட்ரியில இம்ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகுதுன்னா
அதுக்கு காரணம் which kind of bacteria? Salmonella enterica, Streptococcus pneumoniae, then Clostridium species and Escherichia gonorrhea. இதோடைய ஸ்பீசிஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யோசிங்க, ஒரு பவுல்ட்ரியில ஃபுட் பாய்சனிங் வர்றதுக்கு which kind of bacteria is responsible? The Salmonella enterica is the correct answer for this question. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே உங்களுக்கு பாக்டீரியா அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லும் போதே I will explain that. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஓகே, what is the most common method used to culturing the bacteria sample in that laboratory? ஒரு பாக்டீரியாவோட சாம்பிளை நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் லேபில் அப்படின்னா what are the methods we are using? PCR-ஆ, streaking plate method-ஆ, the western blotting method-ஆ, ELISA method-ஆ? கல்ச்சர் மீடியா போடும் போதே நம்ம இங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம், இந்த கல்ச்சர் மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு how to inoculate the samples அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆன்சர் ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தட். நான் உங்களுக்கு அங்கே கல்ச்சரிங் மீடியா போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன், the streak plate method is a suitable method for inoculate the sample. கல்ச்சரிங் பண்றதுக்கு the streak plate method தான் ரொம்ப ரொம்ப important methods. So the correct answer is streak plate method. Okay, next question. What is the most common route of transmission for Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis வர்றதுக்கு which route? First, fecal or oral route, airborne droplets, blood transfusion, sexual contact. The STD and the disease லாம் வர்றதுக்கு sexual contact is the very important route. இந்த ரூட்ல வருமா? blood transfusion, நம்ம blood ஒருத்தருக்கு blood donate பண்ணும்போது the disease are easily transmitted. Then airborne dropletsல வருமா? then fecal or oral route வழிமா வருமா? ஓகே, நிறைய பேர் ரமணி, பிரபா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வெரி குட். த ஏர்போன் ட்ராப்லெட்ஸ், இதுதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். டிபி இருந்தா டியூபர்குலோசிஸ் வந்தா என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க? இருமிட்டே இருப்பாங்க. தட் டைம் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தே ஆர் கம் அவுட். அதுதான் நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன். அட்டாச்மெண்ட், பெனிட்ரேஷன், மல்டிபிகேஷன்ஸ், டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ், டிசீஸ் காஸ்ட், எக்ஸிட். த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வென் தே ஆர் கம் அவுட் டு தட் பேஷண்ட், ஒரு பேஷண்ட் இருந்து எப்போ வெளியே வருதோ அகைன் தே ஆர் நீட் சம் ஃபேக்டர் டு அட்டாச் தட் ஹோஸ்ட். ஹோஸ்ட் கூட போய் அட்டாச் பண்றது தே வாண்ட் சம் பிளாட்ஃபார்ம். த பிளாட்ஃபார்ம் எங்க இருக்குன்னா த ஏர்போர்ன் டிராப்லெட்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ த ஏர்போர்ன் டிராப்லெட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே, which of the following bacteria is responsible for causing syphilis? The Neisseria gonorrhoeae, the Triphonema pallidum, then Chlamydia, E. coli. இதுல எது கரெக்ட் ஆன்சர்? The correct answer, second one, the Triphonema pallidum, the STD. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, the syphilis, STD இந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னா the correct answer B தான். The Triphonema pallidum, இந்த disease தான் they are causing the disease. So second தான் உங்களுக்கான correct answer. Okay, next question. Which of the following bacteria is common associated with urinary tract infection, UTI? UTI வர்றதுக்கு எந்த bacteria is a responsible bacteria? Staphylococcus, இல்ல Bacillus species-ஆ, Clostridium tetania, Escherichia coli? Which kind of bacteria is responsible for UTI? உங்களுக்கு அதை படிக்கவும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பார்ப்போம்.
வெரி குட். நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. HRJ கௌரி நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் எஸ்ரிஷியா கோலை, ஈகோலை. கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் UTI, urinary tract infections. ஸோ இதுல இருக்கிறதுலே எஸ்ரிஷியா கோலை இஸ் அ கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா. ஸோ இது என்ன பண்ணும், ஈஸியா யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணிடும். ஸோ தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் UTI. இதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், which of the following bacteria is the most common cause of meningitis? Streptococcus, B group Streptococcus, then Escherichia meningitis, Escherichia coli, Listeria. இதுல உங்களுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் எதுன்னு பாருங்க. meningitis வர்றதுக்கு which kind of bacteria is responsible? Streptococcus, Escherichia meningitis, Escherichia coli, Listeria. Which kind of bacteria is responsible for meningitis? The Streptococcus B group இதான் வந்து இந்த Streptococcus இதான் the B group species தான் is responsible for இந்த meningitis disease. Okay, next question. Which bacterium is responsible for causing diphtheria? அதுலயே வந்திருக்கும். நல்லா ஆன்சர் ஒரு டைம் நல்லாவே படிச்சு பாருங்க. கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே, கிளாஸ்டீரியம் டெட்டனி, ஸ்டெஃபிலோகாக்கஸ் ஆரியஸ், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பயோஜென்ஸ். நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னு சொல்லிட்டு. So the correct answer A, Corynebacterium diphtheriae. The diphtheria cause பண்ற bacteria is called as Corynebacterium diphtheriae. Okay, our next question. Which of the following is the cause of typhoid fever? Typhoid fever cause பண்ற bacteria. Which bacteria is responsible for typhoid fever? Typhoid fever இருக்கு, நிறைய பேர் இருக்கு. Enteric fever, டைபாய்டு ஃபீவர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீவர் நேம் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபீவரோட பேர் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் 1 மார்க்லேருந்து உங்களுக்கு சில இன்ட்டு கொடுக்குற பார்த்துங்க. என்ட்ரிக் ஃபீவர் எது கேட்டாலும் என்ன பாக்டீரியா ரெஸ்பான்சிபிள் பார்த்துங்க. சிஜெல்லாவா, சால்மோனல்லாவா, எஸ்ரிஷியா ஈகோலையா, தென் லிஸ்ட்ரியாவா. நிறைய இடத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம். பாக்டீரியா இந்த டைபாய்டு ஃபீவர் வந்தாலே Salmonella typhi, the Salmonella enterica, Salmonella species is responsible for enteric fever as well as the typhoid. The ரெண்டுக்குமே Salmonella ரெண்டுமே ஒன்று தான். ரெண்டுக்குமே எப்படி ஆன்சர் கேட்டாலும் we ready to answer that. Salmonella வந்தாலே கண்ண முடி நீங்க டெக் பண்ணிடலாம். The Salmonella is the correct answer for typhoid fever and enteric fever. Okay. Okay, so bacterial session completed. Next we discuss about immunology. இன்னும் நிறைய டாபிக் இருக்கு, அது நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். Now we discuss about short note, ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் நோட் மட்டும் இருக்கு. அதையும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் கோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தரா வேற கிளாஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் மைக்ரோபயாலஜி கிளாஸ்ல we will explain about future topics. Okay, ஒருத்தர் யாரோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஃபங்கஸ் அப்படின்னா என்ன. ஃபங்கஸ் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தே ஆல்சோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஃபங்கஸ்ங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான். வி ஸ்டடி அபவுட் ஃபங்கஸ் அப்படின்னா தே கால்ட் அஸ் மைக்காலஜி. நீங்க எப்படி பாக்டீரியாலஜி படிச்சோமோ அதே மாதிரி ஹேவிங் சம் பிரான்ச்சஸ் தேர், த நேம் அஸ் மைக்காலஜி. மைக்காலஜின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும். அதுல படிச்சீங்க அப்படின்னா வி ஸ்டடி அபவுட் த ஃபங்கஸ். ஃபங்கஸை பத்தி சேம் அதோடைய கேரக்டர்ஸ், அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், தென் தே ஆர் ஹேவிங் சம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன்ஸ் மெத்தட் இஸ் தேர். சேம் பாக்டீரியா மாதிரி அதுக்கும் சில பேத்தோஜன்ஸ் இஸ் தேர். அதை பத்தி இதே மாதிரி படிச்சுக்கிட்டே போகலாம். ரைட்? ஸோ இப்போ பாக்டீரியா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீக் கோ ஃபார் இம்யூனாலஜி அண்ட் சீராலஜி. இது உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். இதை படிச்சீங்கன்னா பாக்டீரியாலஜியோ அது ஏதோ நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த இம்யூனாலஜிலாம் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டோம்.
இது மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் கொஞ்சம் மைக்ரோபயாலஜி படிச்சிருந்தா ஈஸியாக அதை ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் இது ப்ராப்பராக கொஞ்சம் லிசன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் okay, immunology means we study about our immune system. Immunology is the branch of biology. Immunology is the branch of biology. Here we study about our immune system. நம்ம immune systemல எதை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னா immune system உடைய overview as well as antigens, then antibody, then antigen antibody reactions, then immunity and their types, then immune disorder. Immune disorderல autoimmune disease, hypersensitivity. இது நிறைய பேர் படிச்சுட்டே இருந்திருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு செகண்ட் இயருக்குலாம் நான் 2-3 பேட்ச் கிளாஸ் எடுத்தவங்களுக்கே தெரியும். இந்த immunology டாபிக்ஸ்ல இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மோஸ்ட்லி the questions asked from coming from hypersensitivity as well as immunity. இது ரெண்டுல இருந்து வரலாம். MRBக்கு அதிகமா இதுல இருந்து கேட்கலாம். ஏன்னா சின்ன சின்ன இன்ஸ் எல்லாம் இங்க இருந்து வரும். Once again I repeat that immunology means we study about our immune system. So they called us immunology. Here we discuss about immune system overview as well as antigen, antibody, antigen antibody reactions and immunity and their types and immune disorder. Then idhula they are having two types. One is autoimmune disease, then hypersensitivity. Then நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். Okay, now we discuss about immune system overview. Immune system overview na நீங்க எல்லாமே நிறைய பேர் படிச்சிருந்திருப்பீங்க. immune system னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. The immune system they are classified two types. One is primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ சொல்லிட்டு இதுல ரெண்டு விதமான பார்ட்ஸ் இருக்கு. எங்க மெச்சூர் ஆகுதோ எங்க ப்ரொடக்ட் பண்ணப்படுதோ they called as primary lymphoid organ. pathogens ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ணி அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல வச்சுக்குதோ they called as secondary lymphoid organ. What are the difference between primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ கூட உங்களுக்கு क्वेश्चन வரலாம். When the immune cells are produced and mature, எங்க immune cell நல்லா மெச்சூர் ஆகுதோ அதை வந்து primary lymphoid organ சொல்றோம். When then immune response எங்க நடக்குதோ அதாவது where that immune cells they are interact the pathogens, எப்போ pathogen எங்க வச்சு interact பண்ணுதோ they called as secondary lymphoid organ. The primary lymphoid organ, the bone marrow and thymus, இது ரெண்டுமே first primary lymphoid organ தான். The bone marrow என்ன ஆகும்னா they are producing all blood cells, எல்லா blood cellsையும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது bone marrow தான் as well as B cells. இது எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. இதுல இந்த bone marrowல தான் B cells இருக்கும். இந்த B cells தான் எல்லா blood cellsையும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. So B cells, the B cells தான் எல்லா blood cellsையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So the primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ நீங்க என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டு they are having two more type is there. The bone marrow, then thymus, they are coming under primary lymphoid organ. Then secondary lymphoid organ they are interact the pathogens. Okay, pathogen disease causing agent. வெளிய இருந்து வர foreign particles they are interact. அப்படினா they called as secondary lymphoid organ. Then lymph node, spleen, then malt, galt, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். So they are organs. இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வர ஆன்டிஜென்ஸை வாங்கி அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மால்ட்னா மியூகோசல் அசோசியேட்டட் வித் லிம்பாய்ட் டிஷ்யூ, கால்ட்னா கட் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இவ்வளவு கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது அப்படியே ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துக்கங்க. இதுல இருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆன்டிஜன்னா என்ன, ஆன்டிஜன்னா என்ன, ஆன்டிபாடினா என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம என்னன்னு பார்க்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆன்டிஜன்ஸ் மீன்ஸ் இஸ் நதிங் பட் த ஆன்டிஜன்ஸ் தே ஆர் அ சப்ஸ்டன்ஸ், they are having the ability to trigger our antibodies. The antigens mainly coming from outside, நம்ம உடம்புக்கு வெளியே இருந்து நம்ம பாடிக்குள்ள எது வந்தாலும் they called as antigens. Okay, they called as foreign particles. அது pathogens எல்லாம் இருக்கலாம், இல்ல எனி சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் ஒரு ட்ரக்ஸா இருக்கலாம், ஒரு இன்செக்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல whatever it is, the foreign particles they are enter our body na they consider antigens. Okay, then they are having the ability to trigger our antibody. நம்மளுடைய ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணும், ட்ரிகர் பண்ணி விடும். So antibody trigger பண்ணிச்சுனா our antibody antigens they are meted, that time the occurring response.
ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் நம்ம பாடிக்குள்ள நடக்கும். ரைட். இப்போ ஆன்டிஜன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பேத்தோஜன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆன்டிஜன் அண்ட் பேத்தோஜன்? ஆன்டிஜன்னா என்ன, பேத்தோஜன்னா என்ன? ஆல்ரெடி வி நோ தட் பேத்தோஜன்னா disease causing agent they called as pathogen. Antigens na foreign particles. The foreign particles, they are having the ability to trigger the antibodies, but the pathogens na the disease causing agent. When that pathogens entered, then they are attached to our body, then they are collecting the energy from our body, then they are developed in our body. அதுக்கப்புறம் தான் அதோடைய பேத்தோஜெனிசிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். ஸோ அதான் அதோடைய கேரக்டர் ஆஃப் பேத்தோஜென்ஸ். ஆன்டிஜன் அப்படி கிடையாது. தே ஆர் அ சப்ஸ்டன்ஸ். அது என்ன வேணா இருக்கலாம். அதோட ட்ரக்ஸா இருக்கலாம், கெமிக்கலா இருக்கலாம், டேப்லெட்ஸா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், தே ஆர் ஹேவிங் தி எபிலிட்டி டு ட்ரிகர் அவர் ஆன்டிபாடிஸ். ஸோ இதுதான் அதோடைய டிஃபரன்ஸ். ரைட். இப்போ ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடின்னு சொன்னோம். ஆன்டிபாடின்னு என்ன அர்த்தம்? ஆன்டிபாடிஸ் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அவர் ஓன் சப்ஸ்டன்ஸ். நம்ம பாடிக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு மெக்கானிசம்ஸ். when that antigens they are enter our body, when our foreign particles entered, நம்ம பாடிக்குள்ள எப்போ foreign particles உள்ள வருதோ that time our immune system will be activated, then they are produce some mechanism to against the antigen. the antigen against சில processes சில mechanism நம்ம பாடி synthesize பண்ணோம். they called as antibodies. the antibodies known as immunoglobulin. இந்த ஆன்டிபாடிக்கோட பேர் தான் இம்யூனோகுளோபுலின். நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கங்க இம்யூனோகுளோபுலின் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இம்யூனோகுளோபுலின் ஸ்ட்ரக்சர்ல இதான் இம்யூனோகுளோபுலின். இம்யூனோகுளோபுலின் நோன் அஸ் ஆன்டிபாடி, ஆன்டிபாடிஸ் நோன் அஸ் இம்யூனோகுளோபுலின். ரெண்டுமே ஒன்று தான். இம்யூனோகுளோபுலினாலும் ஆன்டிபாடி தான், ஆன்டிபாடினாலும் இம்யூனோகுளோபுலின் தான். ஸோ இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபுலின். இம்யூனோகுளோபுலின் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் 12th எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஸோ ஹியர் they are having 4 chain is there. 2 heavy chain, 2 light chain. The blue color la irukkiradhu they are having 2 heavy chain. The pink color they are having 2 light chain. Totally they are having 4 chain is there. The light chain they are having 2 classification is there. One is kappa and lambda. That the first light chain, it is second light chain. The light chain they are having the bond, one is kappa, another one is lambda. Same like that the heavy chain, in the first heavy chain and second heavy chain they are classified 5 types. One is IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Immunoglobulin gamma, immunoglobulin alpha, immunoglobulin mu, immunoglobulin delta, immunoglobulin explant. So totally the heavy chains they are classified 5 types: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. So இதான் அதோடைய மேஜர் கிளாசிபிகேஷன். இதை பேஸ் பண்ணி தான் the antibodies they are classified 5 types. இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆன்டிபாடியை 5 டைப்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு கேட்கலாம். once again I repeat that, listen here. They are a immunoglobulin structure. They are having 4 chains, 2 heavy chains, 2 light chains. The heavy chains they are classified 2 types. Sorry, not a types. They are having some 2 bond. One is kappa, another one is lambda. Same like that, the heavy chain they also classified 5 types. They are IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. They are heavy chains. In the heavy chain base பண்ணி தான் the immunoglobulin they are classified. அதாவது ஆன்டிபாடியை கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆன்டிபாடியோட கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இது. IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Immunoglobulin alpha, immunoglobulin delta, immunoglobulin explant, immunoglobulin gamma, immunoglobulin mu. இது ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும். சலைவால இருக்கும், எங்கெங்க இருக்கும் அப்படின்றத அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே சொல்லியிருப்போம். They are having different mechanism is there. Usually the antibodies they are having Y shape. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா Y மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதான் அதோடைய செயினோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ they are having 2 heavy chain, 2 light chain. IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. இது எதை பேஸ் பண்ணினா they are based on their heavy chain. Heavy chain பேஸ் பண்ணி 5 types, light chain பேஸ் பண்ணி kappa and lambda. Right. Okay. Then antigen antibody reactions. When that foreign particles enter our body, that time our immune system will be activated ன்னு சொன்னேன். ஆக்டிவேட்ல தான் இருக்கும்.
then they are more activate பண்ணிட்டு they are produce on mechanisms to meet with antigens, antigen antibody meet பண்ணும்போது want some receptors ரெண்டுமே மீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் வேணும் இல்லையா, same they called as இந்த meted point, the antigen meted point they called as epitope, the antibody meted point called as epitope, the antigen meted point they called as paratope. So when that epitope paratope meted அப்ப மட்டும் தான் இது என்ன போகும், அப்படியே போய் மிக்ஸ் ஆகும். வேற ஏதாவது கனெக்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா போய் ஜாயிண்ட் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள், நம்ம எங்க ஒரு கனெக்டர் ஒரு கேபிள் வச்சிருக்கோம்னா ரெண்டு பேர் கனெக்ட் பண்ணாம மட்டும்தான் ஹெபிடோப்பும் பாராடோப்பும் போய் மீட் ஆகும். இல்லைன்னா அந்த இடத்துல occurring cross reactions நடந்துரும். So epitope-நாலே they are present in antigen, paratope-நாலே they are present in antibody. They are antibody, they are antigen. Antigen-ல epitope, antibody-ல paratope. Okay, then immunity. இப்போ அங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆன்டிஜன் பார்த்துட்டோம், இம்யூனாலஜில இம்யூன் சிஸ்டமோட ஓவர்வியூ பார்த்துட்டோம், ஆன்டிஜன் பார்த்துட்டோம், ஆன்டிபாடி பார்த்துட்டோம், ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். when that antigen antibody meted அது பண்ணும்போது we occurring some reactions, அந்த ரியாக்ஷனோட நேம் தான் immunity. ஓகே, இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லபடியா இருந்தா they called as immunity. Okay, when that foreign particles entered நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துச்சுன்னா the immune system will be activated, then they are produce the antibodies to fight with antigens, against to antigens. So antigens க்கு against react பண்றதுக்கு ஒரு இது பண்ணோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். So ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணுச்சுன்னா the immune response. So இது ரெண்டுமே நடக்கும்போது we occurring some power they called as immunity. The immunity they are classified innate immunity, another one is acquired immunity. Innate immunity means is nothing but we are having that immunity in birth, inbuilt ஆவே நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கும். The innate immunity we occurred in birth time, நம்ம எப்ப பிறக்கிறோமோ அப்பல இருந்து inbuilt ஆவே we have that. They are a non-specific immunity. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, they are a non-specific immunity. Non-specific immunity means they are directly fight with to all pathogens, not only bacterial pathogens. The more kind of pathogens is there. Now example, bacterial pathogens is there, fungal pathogens is there, the more kind of pathogens is there. எல்லா pathogens கூடயும் போய் they are easily interact with that. எல்லா pathogens கூடயும் போய் ஃபைட் பண்ணோம். So innate immunity na in birth we have that. Okay, so inbuilt ஆவே நம்ம பாடியில இருக்குது they called as innate immunity. Then acquired immunity or atopic immunity means after birth, நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் we are taking the immunity by treatment. ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் மூலியமா எடுத்துக்கிறோம், ஆர் வேற ஏதாவது சோர்ஸ் மூலியமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா they called as acquired immunity. So immunityனா என்ன அர்த்தம்? When the foreign particles enter our body, that time our immune system will be activated, then they are produce some type of ability to against with antigen. Antigens against நம்ம பாடியில சில மெக்கானிசத்தை our immune system will be produced. That time antigen antibody meted, the proper response நடந்துச்சுன்னா they called as immunity. The immunity they are classified two types. One is innate immunity, acquired immunity. Innate immunity na the inbuilt we have that immunity to against pathogens. Acquired immunity na நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே இருந்து எடுத்துக்கிற immunity they called as acquired immunity. Innate immunity they called as non-specific immunity. Specifica virus, specifica bacteria, specifica fungus இல்ல. Then directly they are attack to all pathogens. எல்லா pathogens-ஐயும் attack பண்ணும். The acquired immunity na the specific immunity. Example, நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் polio vaccine is only for protect the polio vaccine. Polio vaccine நம்ம பாடிக்குள்ள வராம மட்டும்தான் they are fight with polio. The polio meningitis கூட மட்டும்தான் போய் ஃபைட் பண்ணும். Then covid, covishield இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? they are fight with corona virus கிட்ட மட்டும்தான் ஃபைட் பண்ணும், வேற எது வந்தாலும் பண்ணாது. So they called as specific immunity. The acquired immunity they are classified two types. One is active immunity, another one is passive immunity. Active immunity ஒன்னு, passive immunity ஒன்னு நல்லா பிரிச்சிருக்காங்க, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கங்க. One is active immunity, passive immunity. Active immunity na enna, passive immunity na enna? Active immunity means is nothing but active immunity means naturally we collect the immunity. நேச்சுரலாவே நம்ம அந்த immunity வச்சிருப்போம், நம்ம பாடிக்குள்ளேயே பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஈஸியா எடுத்துப்போம். பை எது மூலியமா நம்ம எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கலாம்,
we infect by some disease, நமக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு வேக்சின் நம்ம எடுத்திருக்கலாம். அந்த வேக்சின் மூலியமா நமக்கு அந்த இம்யூனிட்டி வந்துடும். they called as active immunity. passive immunity னா already we have that immunity. நம்ம immunity நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். when that pathogens enter, நம்ம எப்போ pathogen நம்ம உடம்புக்குள்ள வருதோ அப்ப மட்டும் இது என்ன ஆகும், ஆக்டிவேட்டட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதர் டைம் they are having sleeping mode இப்படி இருக்கும். so they are a different between active immunity and passive immunity. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி they are classified two types, natural, artificial. passive immunity classified two types, natural, artificial. இப்போ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு என்ன சொன்னேன், they are collecting the immunity by some mechanisms. ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம்ஸ் மூலியமா நமக்கு வந்திருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள், now we infect by some disease, ஒரு டிசீஸ் வந்திருப்போம். அந்த டிசீஸ் மூலியமா ஆஃப்டர் டிசீஸ், இந்த டிசீஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துட்டு போகும். அவர் இம்யூனிட்டி they are ready to fight with another pathogens. அந்த டிசீஸ் மூலியமா நமக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி வந்திருக்கும். டிசீஸ் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் வந்திருக்கும். they called as natural immunity. then இதுலயே ஆர்டிபிஷியலா என்ன பண்ணும், ஒரு வேக்சினேஷன் கொடுத்துருவோம். அந்த வேக்சின் போட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அதர் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்தா கூட நம்ம பாடி அதை டாலரன்ட் பண்ணும். ஸோ they called as artificial immunity. இங்க பேசிவ் இம்யூனிட்டியில நேச்சுரலா we collect the immunity from mother's milk. ஒரு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மூலியமா ஒரு இம்யூனிட்டி போச்சு அப்படின்னா they called as passive immunity. ஏன் ஆஃப்டர் பர்த் எடுக்கிறதுனால they called as accurate immunity. ஏன் பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம், ஒரு மதர்ஸ் மில்க்ல இருந்து ஒரு குழந்தைக்கு போகுது அப்படின்னா இந்த இம்யூனிட்டி they are easily transmit, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இந்த இம்யூனிட்டி இஸ் தேர். வேக்சின்லாம் அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல, நேச்சுரா தான் போகுது. ஸோ மதர்ல இருந்து குழந்தைக்கு போகுது. ஸோ the immunity they are transmit. So they called as natural immunity. Artificial immunity னா ஆர்டிபிஷியலா we collect the immunity power. For example, இப்போ என் உடம்புல இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு, டாக்டர்கிட்ட போனா அந்த டாக்டர் they write some treatment in that prescription பேர்ல எழுதி கொடுத்துருப்பாரு. ஃபார் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு டேப்லெட்ஸோ ஏதாவது எழுதி கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ they called as artificial immunity. ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரலாம். இன்னன்ட் இம்யூனிட்டினா என்ன, அக்யூரேட் இம்யூனிட்டினா என்ன, அதுல ஆக்டிவ்னா என்ன, பேசிவ்னா என்ன, இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஓகே, தென் இது ஒரு மேஜர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டினா என்ன நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இது லாஸ்ட் டைம்ல 2-3 கொஸ்டின் இதுல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டினா when that antigen antibody meted, that time the occurring abnormal reaction. ஒரு ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் மீட் பண்ணும்போது அப்நார்மலான ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா they called as ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. ஒரு ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் மீட் பண்ணும்போது we occurring abnormal reactions அப்படின்னா they called as abnormal reactions பேர் தான் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி caused by allergens. allergensனா யாரு, எல்லாமே சொல்லலாம், இன்செக்ட்ஸ், திங்ஸ், ஆப்ஜெக்ட், நிறைய ஆப்ஜெக்ட். சில பேருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி, வாட்டர் அலர்ஜி, கோல்டு அலர்ஜி, சோப் அலர்ஜி, வெஜிடபிள் அலர்ஜி, இந்த மாதிரி நிறைய அலர்ஜி இருக்கு. சோப் எல்லாம் மாத்தி போட்டு குளிச்சாங்கன்னா ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். சில பேர் தண்ணியை குடிச்சாங்கன்னா வந்துடும், டஸ்ட் பட்டா தும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி அலர்ஜி. ஸோ they called as hypersensitivity. The hypersensitivity classified two types. One is immediate hypersensitivity, another one is delayed hypersensitivity. What the meaning of immediate? When that foreign particles enter, எப்போ foreign particles உள்ள போகுதோ suddenly we occur the reaction. immediate நம்ம immune system என்ன பண்ணோம், அதோட ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா they called as immediate hypersensitivity. இது 12 ஹவர்ஸ்ல இருந்து 48 ஹவர்ஸ் ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ள நமக்கு நடந்துச்சுன்னா they called as immediate hypersensitivity. 1 மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் கழிச்சு நமக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்டம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா they called as delayed hypersensitivity. So the hypersensitivity means is nothing but when that foreign particles enter our body, that time our immune system will be produced to fight with the antigen. When that antigen antibody meet பண்ணும்போது the occurring abnormal reaction na they called as hypersensitivity. The hypersensitivity classified two types. One is immediate hypersensitivity, delayed hypersensitivity. Immediate na we occur the reactions within 12 to 48 hours. Above 1 week or 2 weeks or 3 months 5 months கழிச்சு வந்துச்சுன்னா they called as delayed hypersensitivity. The immediate hypersensitivity classified 4 types. Type 1, type 2, type 3, type 4 இப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க. So type 1ல the IgE they are involved. The type 2ல IgG, IgM they are involved.
டைப் 3ல இம்யூனோ காம்ப்ளெக்ஸ் இங்க பாருங்க, இங்க எப்படி ரியாக்ஷன்ஸ் வேற மாதிரி நடக்குன்றத நான் இங்க ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்லயே சொல்லிடுறேன். இங்க பாருங்க, இங்க டைப் 1ல IgE they are mediated. The IgE is the responsible primary antibodies. When that foreign particles enter, உள்ள வந்தோனே IgE தான் ஃபர்ஸ்டா போய் ரியாக்ட் பண்ணணும். பட் அதுக்கு பதிலா ஏதாவது ஒரு மீடியேட்டட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி போய் மீடியேட் பண்ணுச்சுன்னா we occurring abnormal reactions. நெக்ஸ்ட் ஒன் மீடியேட்டர் IgE IgM. இது என்ன பண்ணும்னா, இது ரெண்டுமே இது காமனா போகாம இந்த சைட்டோடாக்சிக்னா ஒரு டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இது அப்நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆயிரும் இந்த இடத்துல. ஸோ இது டைப் 2. அடுத்து டைப் 3னா இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸ். ஒரு ஆன்டிபாடியை மீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்டிஜனை மீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்டிபாடி தான் போகணும். பட் காம்ப்ளெக்ஸ்னா மோர் ஆன்டிபாடிஸ் தே ஆர் கோயிங் டு அட்டாச்டு. நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் போய் அட்டாச் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ ப்ராப்பரான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நடக்காது. லாஸ்ட் ஒன் டி செல் மீடியேட்டர். டி செல் மீடியேட்டர்னா ஆன்டிபாடி தான் போகணும், அதுக்கு பதிலாக டி செல் போய் தே ஆர் மீடியேட். ஸோ ஆன்டிபாடிக்கு பதிலாக டி செல்ஸ் தே ஆர் பைண்ட் வித் antigens. That time occurring abnormal reactions. Okay. Okay, last one, autoimmune disease. Autoimmune disease na enna? Autoimmune disease means is nothing but already we know that antigen na enna, antibody na enna pathom. Inga autoimmune disease nu kuduthirukanga. Auto nale self appdinu artham. Auto nale self appdinu artham. When that foreign particles enter, எப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள foreign particles வருதோ, that time our immune system will be activated to fight with antigen. அப்போ நம்மளுடைய ஆன்டிபாடிஸ் அனுப்பி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் டு ஃபைட் வித் ஆன்டிஜன். ஆன்டிஜன் கூட ஃபைட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் த ஆன்டிஜென்ஸ் எஸ்கேப், தே ஆர் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ். அந்த பிளேஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடும். சம்டைம்ஸ் த ஆன்டிபாடிஸ் தே ஆர் dropped in that entering place. எப்போ ஒரு ஆன்டிபாடி உள்ள வருதோ அந்த இடத்துல போய் இது என்ன ஆகும், ஃபைட் பண்ணாம ஒரு இடத்துல அப்படியே ஹோல்ட் ஆகி நின்றோம். தட் டைம் this mechanisms will be dropped. அப்படியே மெக்கானிசம் டிராப் ஆகி நின்று போயிடும். then after a few days another one pathogens they are entered, another one antibodies they are enter our body na again our immune system will be activated. then they are fight. என்ன சொல்றோம், self antigen. self antigen means is nothing but ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருந்து போன நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம்ல இருந்து போன ஆன்டிபாடி தான். பட் தே ஆர் நாட் மீட் தட் ஆன்டிஜன். ஆன்டிஜனை போய் இன்னும் மீட் பண்ணல. ஏன் மீட் பண்ணல? சம்டைம்ஸ் த ஆன்டிபாடி தே ஆர் இந்த ஆன்டிஜன்ஸ் தே ஆர் எஸ்கேப். ஆன்டிஜன் என்ன பண்ணும், ஹிடன் மறைஞ்சுக்கும், இல்லாட்டி ஓடி எங்கேயாவது ஒரு மிஸ் ஆயிரும். மிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆன்டிபாடி அதோடைய ரோலுக்காக அங்கேயே நின்றும். தே கால்ட் as செல்ஃப் ஆன்டிஜன், அங்கேயே நின்று போயிடும். ஓகே ரைட். இப்போ நம்மள அகைன் ஒரு மாசம் 2 மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஆன்டிஜென் நம்ம உடம்புக்குள்ள வருதுன்னா அகைன் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் வில் பி ரெடி டு ஃபைட் வித் ஆன்டிஜென். அப்போ போகும்போது தே ஆர் ஃபைட் வித் ஆன்டிபாடிஸ். நம்ம ஆன்டிபாடி ஆல்ரெடி அங்க வெயிட் பண்ணது இல்லையா, ஆன்டிஜென் கூட வெயிட் பண்ணாம ஆன்டிபாடி கூட போய் மீட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தே கால்ட் as செல்ஃப் ஆன்டிஜென், செல்ஃப் ஆன்டிபாடி மீட்டட். நம்மளுடைய ஆன்டிபாடியே ஆல்ரெடி போன ஆன்டிபாடி கூட போய் மீட் பண்ணுச்சுன்னா தே கால்ட் as autoimmune disease. the time நம்ம டிஷ்யூ எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிரும். டான்சில் வரும், தைமஸ், லிஃப் நோட்ல வரும், அப்பெண்டக்ஸ், போன் மேரோல, ஸோ ஸ்கின் ராஷஸ், இம்பேர்டு விஷன்ஸ், இந்த பல்மனரி டிசீஸ், இந்த மாதிரி சில ஜாயிண்ட் பெயின், இந்த மாதிரி சில டிசீஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா they call the reason for autoimmune disease. The self antigen and self antibody metered, that time we occurring some reactions, they are having the ability to cause the disease na, they called as autoimmune disease. Right? Okay. இப்போ immunology முடிஞ்சு. இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச கொஸ்டின் செஷன் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே லிசன். Which of the following is the most important character of antigen? ஆன்டிஜனுடைய கேரக்டர்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் என்ன? The specific population of T cells is a molecular size, is the ability to bind the antibodies, then their ability to cross the blood-brain barrier. இது என்ன பண்ணும்?
ஸ்பெசிபிக்கா பாப்புலேஷன் டி செல்ஸ் பாப்புலேஷன் பண்ணுமா, இல்ல மாலிகுலர் சைஸா இது, இல்ல எபிலிட்டி டு பைண்ட் வித் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி பைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா, இல்ல கிராஸா பிளட் பிரெயின் பேரியருக்குள்ள போய் பைண்ட் பண்ணுமா? இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் தி எபிலிட்டி டு பைண்ட் வித் ஆன்டிபாடிஸ். ஆன்டிபாடிஸை கூட போய் ஈஸியா பைண்ட் பண்ணும். இட்ஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நிறைய பேர் கரெக்டா கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட், which class of antibodies is the most opponent the serum and produce the long term immunity? எந்த இம்யூனிட்டி வந்து லாங் டைம், எந்த ஆன்டிபாடிஸ் லாங் டைமா இருக்கும் நம்ம பாடியில இம்யூனிட்டியில? The correct answer IgG. இதோட லைஃப் டைம் தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம், 120 days. இதான் நம்ம பாடியில அதிகமா இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ், நம்ம லைஃப் டைம் அதிகமா இருக்கிறது IgG, இம்யூனோகுளோபுலின் காமா. ஓகே, the process of phagocytosis involved which of the following steps? phagocytosis அப்படின்னா, ஒரு phagocytosis செல் விழுங்குதல் நம்ம பாடிக்குள்ள நடக்குதுன்னா what are the process they are having அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் binding the pathogens and phagocytosis receptors, ஒரு pathogens அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். தென் என்வலப்டு, இந்த என்கல்ப்மெண்ட் அது அப்படியே முழுங்குது, அடுத்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுது, தென் இதுல எல்லாமே நடக்குது. இது எது அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர்? பேகோசைட்டாசிஸ் தமிழ்ல செல் விழுங்குதல்னு படிச்சிருப்போம். பைண்ட் த பேத்தஜன்ஸ், பேத்தஜன்ஸ் கூட பைண்ட் பண்ணுதா, என்கலப் பண்ணுதா, டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுதா, இல்ல இது மூணுல எல்லாமே நடக்குமா? இது அதோடைய ஸ்டெப்ஸ். நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல் தி அபோவ், இதுல எல்லா ப்ராசஸும் நடக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட், which of the following cells the responsible for production of antibodies? ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கு எந்த செல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்? ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். பி செல்ஸா, டி செல்ஸா, இந்த மேக்ரோபேஜா, இந்த டென்ட்ரிக் செல்ஸா? The correct answer B cells. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னேன், பிரைமரி லிம்பைட் ஆர்கன், அதுல வரது டி செல்ஸ் அண்ட் தைமஸ், இதுல பி செல்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ரைட், which of the following best describe the functions of natural killer cells? நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸுக்கு எது கரெக்டான அதோடைய ஃபங்க்ஷன்? ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் டைரக்ட் கில் த இன்ஃபெக்டட். ஒரு இன்ஃபெக்டடான ஒரு பேத்தஜன்ஸை ஈஸியா வித்தவுட் ப்ரையர் சானிடேஷன்ஸ் இல்லாமல் போய் இது பண்ணுமா? ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் பி செல்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஆன்டிஜன் டு பி செல்ஸ். இது நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன், கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஆன்டிசெல்லை ப்ரொடக்ட் பண்ணுமா, டைரக்ட் கில் த பேத்தோஜன்ஸ், இன்ஃபெக்டட் பேத்தோஜன்ஸை கில் பண்ணுமா, இல்ல ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் பி செல்ஸா, பிரசன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் டு டி செல்ஸா? த கரெக்ட் ஆன்சர் டைரக்ட் கில்லிங் ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ். டைரக்டா போய் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ்னாலே இன்ஃபெக்டான செல்ஸ் போய் டைரக்டா கில் பண்ணும். இதுதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், which of the following is the characters of innate immunity? innate immunity ஓட characters என்ன? highly specific, responsible for specific pathogens, then memory of previous infections, non-specific response, involve the activation of T cells and B cells. innate immunity னா என்ன பண்ணும்? specific immunity-யா இல்ல memory பண்ணி வச்சுக்குமா, then non-specific immunity-யா involve the activation-ஆ? The correct answer, the innate immunity is a non-specific immunity. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், innate immunity இன்பில்ட் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கும். they are non-specific, எது வந்தாலும் அது என்ன பண்ணும்? போய் அட்டாக் பண்ணும். so they called as non-specific immunity. which of the following true about structure of antibiotic? இந்த antibiotic structureல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல எது கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர்? the antibodies are composed 4 polypeptide chains, 2 heavy chain, 2 light chain. இந்த ஆன்டிபாடிஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது கரெக்டான ஆன்சர் எது? ஆன்டிபாடிஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது
அதுல 2 ஹெவி செயின் 2 லைட் செயின் இருக்குமா? இல்ல antibodies they are having only one antigen binded side, ஒரே ஒரு சைட் மட்டும் தான் இருக்குமா? Then இல்ல only one heavy chain இருக்குமா? The antibodies contain no chains, no bonds, உள்ள எந்த பாண்ட்ஸுமே இருக்காது. அதோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன? வெரி குட். தரணி, ரமணி நிறைய பேர் கரெக்டான மெசேஜ் கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. The antibodies they are composed the 4 polypeptide chains, 2 heavy chain 2 light chain. அந்த ப்ளூ கலராக இருந்தது, 2 பிங்க் கலரா இருந்தது இல்லையா? So they are 2 heavy chains 2 light chain. They are correct answer for this question. Okay, what is the primary role of memory cells in the immune system? Immune cells ஓட memory cells அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? memory cellsனால என்ன பண்ணி வச்சுக்கும்? To produce the antibodies during the secondary immune response, to recognize and neutralize the toxins, to kill the infected cell directly, to activate the macrophage during the infection. ஒரு பிரைமரி மெமரி செல்ஸோட ஒர்க் என்ன இம்யூன் சிஸ்டம்ல? To protect the antibiotic during the secondary immune response. அதான் அதோட கரெக்ட் ஆன்சர். மெமரினால என்ன பண்ணி வச்சுக்கோம்? ஒரு மெமரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோம். அதோடைய செகண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது அதை சீக்கிரமா அட்டாக் பண்றதுக்கு. ஸோ இதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, வாட் த டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன்டிபாடிஸ் ஃப்ரம் மதர்ஸ் மில்க்ஸ்? ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மதர் மில்க்ல இருந்து ஒரு சைல்டுக்கு இம்யூனிட்டி போகுதுன்னா அது என்ன இம்யூனிட்டி? ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, பேசிவ் இம்யூனிட்டி, நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி, ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனிட்டி? என்ன இம்யூனிட்டி? The correct answer, the passive immunity. இங்க சாரி, இங்க ஏன் போட்டிருக்கோம், இது B. The answer is B, passive immunity. So இதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, பேசிவ் இம்யூனிட்டி தான் அதோட கரெக்ட் ஆன்சர். அங்கே ஏன் இருக்கும், அது பி தான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். இது மட்டும்தான், இது பேசிவ் இம்யூனிட்டி கரெக்ட் தான், இந்த பி மட்டும்தான் அதோடைய சேஞ்சஸ். ஸோ ஒரு மதர் மில்க்ல இருந்து ஒரு சைல்டுக்கு இம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா they called as passive immunity. Our last question, what are the 2 type of light chains bound in antibodies? ஆன்டிபாடிஸ்ல இருக்கிற 2 லைட் செயின் என்னென்ன? லைட் செயின்ல இருக்கிறது என்னென்ன? கப்பா ஆர் காமா, ஆல்பா அண்ட் பீட்டா, கப்பா அண்ட் லாம்டா, டெல்டா அண்ட் எக்ஸ்பிளான். இதுல எது கரெக்ட் ஆன்சர்? நம்ம இந்த பக்கம் வரைஞ்சிருந்தோம் லைட் செயின்ல என்ன இருந்தது, ஹெவி செயின்ல எவ்வளவு டைப்ஸ் இருந்ததுன்னு. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் கப்பா அண்ட் லாம்டா. ஸோ இதுதான் அதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தப்பே உங்களுக்கு ஈஸியா நிறைய பேர் ஒரு 80 to 90% நல்ல ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. வெரி குட், நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. இவ்வளோ தூரம் கிளாஸ் லிசன் பண்ணவங்களையும் ஓகே. ஸோ இந்த பாக்டீரியாலஜி, இம்யூனாலஜியில் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாமே நிறைய வந்திருக்கும். ஒன்ஸ் அகெயின் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுங்க. ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் MRP எக்ஸாம். எல்லாமே MRP எக்ஸாமில் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுங்க. ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் இங்கே இந்த கொஸ்டின்ஸ் படித்ததெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க, அதை டச்சப்லேயே இருங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்கள் எக்ஸாம் வரதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ரிப்பேர்ட் ஆகி நல்லபடியாக எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின். ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல். தான் நியூ இயரில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல். இது அப்படியே தேங்க்யூ ஆல். இந்த சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கிளாஸஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ப்ளஸ் இந்த கிளாஸஸை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணாமல் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் இது யூஸ் பண்ண வைங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.